विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्र शपुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हनुमान चालीसा रेडी बता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हो लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल रामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विराजे सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी देखो आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज
सवारे लाय सजीवन लखन जीवाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे आदिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहि आज कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही किया राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जान हाँ प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जल दिलाद गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हाँपते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोला हाँ सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दूरा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त हार देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई
छूट ही बंदी महासुख हाँ जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधी साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ दया महदेरा पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। एक बार हाथ ऊपर करीने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय सिया राम जय सिया राम। खूब बधा मूडમાં લાગે છે, અમુક થોડા ઠંડોલા છે કંઈક કે આ શું છે? સૌથી મોટી સુંદર સરપ્રાઈઝ બર્થડે તો આમને આપણે તાળી પાડીને વધાવી લઈએ. એક સુંદર પહેલ, એક સુંદર આદર્શ. સમાજમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન બર્થડેના સમયે આવું થોડું કરવાનું હોય. બર્થડેનો સમય તો કંઈક અલગ હોય, બહુ મોટા મોટા પ્લાનિંગ હોય છે. પણ આ પ્લાનિંગ આપણા મન અને બુદ્ધિને દૂષિત કરે છે, આપણા વિચાર અને સંસ્કારને ખરાબ કરે છે. કદાચ આ રીતે જન્મદિવસ મનાવવામાં આપને થોડુંક ઓડ ફીલ થાય કે આ યાર આ શું છે, પણ આનાથી આપણી મન અને બુદ્ધિ પવિત્ર થશે. તો પ્રવચન તો નથી આપણે, પણ કંઈક ક્વેશ્ચન આન્સર, પ્રશ્ન ઉત્તર અને કંઈક પોતાના વિચારો, પછી સુંદર મેડિટેશન કીર્તન અને પછી ડાન્સિંગ કીર્તન અને પછી બર્થડે સેલિબ્રેશન. તો જાગો છો બધા? જાગો છો? પાક્કું છે? ઓકે. આવો આપણે શરૂ કરીએ ક્વેશ્ચન આન્સરથી. તમને કોડલેસ આપવામાં આવશે. તો પ્રશ્ન ઉત્તર આપણું સેશન છે, એટલે આપણા વડીલો, આપણા મમ્મી પપ્પા, જેનાથી આપને, આપણાથી જેને ડર લાગે એ વયા ગયા, એટલે હવે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. અને ટુ બી ફ્રેન્ક, જે પણ
અંદર તમારી અંદર જે પણ પ્રશ્ન છે એકદમ ખોલીને પૂછજો. અને પૂછ્યા પછી ખાલી સાંભળતા નહીં, પણ જીવનમાં પણ ઉતારજો. કારણ કે કદાચ વીતેલી ક્ષણો આપણા જીવનમાં બહુ મોટો વિસ્ફોટ પણ લાવી શકે છે. કોઈ શબ્દ, કોઈ સેન્ટેન્સ કદાચ આપણું જીવન પરિવર્તન પણ કરી શકે છે. કદાચ આપને એવું લાગતું હોય કે આ જગત જે જીવે છે એમ જ જીવવું જોઈએ, અથવા તો કેમ જીવવું જોઈએ. અનેક અનેક પ્રશ્ન આપણા મનમાં, આપણી બુદ્ધિમાં ખૂબ આપણે ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યા છે. બહારથી તો સુખી થવાનો બહુ નાટક કરીએ છીએ આપણે. આર્ટિફિશિયલ સ્માઇલ આપીને દુનિયાને સાબિત કરીએ છીએ કે હું બહારથી ન સુખી છું, અંદરથી નહીં. કયા કારણ ને કારણે આપણી અંદરની ખુશી, અંદરનો આનંદ છુપાઈ ગયો છે. અને વાસ્તવમાં ભગવાને આપણને શા માટે મોકલ્યા છે? આ જગતના મળતા સુખથી, જાહો જહાલથી, ખૂબ ઐશ્વર્યથી જો સુખી થવાતો હોત તો જેની પાસે આ બધું છે ને એકવાર પૂછજો કે તમે ખુશ છો, તો પહેલા હા પાડશે. પછી બીજી વાર હૃદયથી પૂછજો, સાચું કે તમે ખુશ છો, તો 50% હા છીએ. પછી કહેજો, તમારા હૃદય ઉપર હાથ રાખીને કહેજો કે તમે ખુશ છો, તો પોતાના જીવનની બધી જ વ્યથા, બધા જ દુઃખ આપણી સામે પ્રસ્તુત કરશે. આ દુનિયાનું એક નગ્ન સત્ય છે કે ખુશ નથી છતાં પણ ખુશી થવાનો એક દાવો કરવો, તેવા ઘણા ઘણા પ્રશ્ન આપણા હૃદયમાં છે. એને આપણે આપણા માટે, મારા માટે, ખુદ પોતાના માટે જે પ્રશ્ન મને જીવનમાં ડિસ્ટર્બ કરે છે એને પૂછીશ, અને પૂછ્યા પછી એને પાછો જીવનમાં ઉતારીશ. પ્રશ્ન 3 રીતે પૂછાય છે. 1, સામેવાળાની પરીક્ષા કરવા માટે, એને આને કેટલું આવડે છે એ પરીક્ષા લેવા માટે. 2, મને બહુ આવડે છે એ સાબિત કરવા માટે. અને 3, કે હું પ્રશ્ન પૂછીશ તો લોકો એમ કહે છે, વાહ બહુ હોશિયાર છે. તો અને એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન, જે પ્રશ્ન પૂછવાથી બીજાનું કલ્યાણ થાય. આપને કદાચ ઉત્તરની ખબર પણ હોય, પણ છતાં પણ આ પ્રશ્ન બધાના હૃદયમાં બહુ ગૂંચવતા હોય, તો એવા પ્રશ્ન પૂછીને આપણે બીજાનું પણ સમાધાન થઈ જાય. શરૂ કરીએ આપણે. તૈયાર બધા? ઓકે. પ્રશ્ન તો આપણે બધા લખીને પ્રિપેર કરીને જ આવ્યા છીએ, એ તો છે જ, પણ હૃદયથી પ્રશ્ન નીકળે ને એ પ્રશ્નમાં દમ હોય છે. તો પ્રશ્ન પૂછશો તો એમાંથી પણ પ્રશ્ન નીકળશે. આ મહત્વપૂર્ણ. જ્યારે તમે પ્રશ્ન પૂછશો અને ઉત્તર આપીશ તો એમાંથી પાછા પ્રશ્ન નીકળશે. તો પૂછી શકો છો આપણે? રેડી બધા? આપી દે, એકને આપી દે એટલે પાસ કરી નાખશે. ઓકે, કોણ શરૂ કરે છે? ઓકે, ચાલો, જેનો જન્મદિવસ છે એનથી સ્ટાર્ટ કરીએ. મારે જાણવું હતું, એમ તો મારે વૃંદાવન જ પૂછવું હતું. આપણે હમણાં ગયા હતા ત્યારે, બટ ત્યારે રહી ગયું હતું. મારે જગન્નાથપુરીમાં જે ભગવાન છે એની સ્ટોરી, એની વિશે જાણવું હતું. ઓકે, ભગવાન અનેક અવતારો છે, બધામાં કંઈક ડિફરન્ટ છે ભગવાન.
અમને નરસિંહદેવનું મૂવી આવે છે તો એમાં પણ અલગ છે, આજે આવી ગયું ને, એમાં પણ અલગ છે. પછી કુર્મ અવતાર અલગ છે, પરશુરામ અલગ છે, રામ અલગ છે, બધા કૃષ્ણ અલગ છે, બધાના અવતાર અલગ અલગ છે. પણ જગન્નાથજી સ્પેશિયલ છે. આવું જગન્નાથજી કેમ છે? ભગવાનને તો આપણે કહીએ છીએ મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ, ભગવાન બહુ સુંદર છે. તો ભગવાન સુંદર છે તો આવા વિચિત્ર ભગવાન કેમ છે? ભગવાન તો આમ ત્રિભંગ સ્વરૂપ હોય, હાથમાં બાંસળી હોય, મોરપંખ હોય અને એકદમ સુંદર લુક હોય, તો આ વિચિત્ર ભગવાન કેમ છે? એનો જવાબ એ છે, 5000 વર્ષ પહેલા જ્યારે ભગવાન દ્વારિકામાં રહેતા પોતાની 16,108 રાણીઓ સાથે, પણ જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ રાત્રે સૂતા તો સ્વપ્નમાં રાધા રાધા કરતા, હે રાધે, હે રાધે, હે રાધે. એના પિતાજીને યાદ કરતા, હે નંદ બાબા, હે નંદ બાબા. એમની મૈયાને યાદ કરતા, હે યશોદા મૈયા. એમના સખાને યાદ કરતા. તો એકવાર આ બધી રાણીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો દેવકી માતાને કે હે માં, અમે અમને એટલું સુખ આપીએ છીએ, એટલો આનંદ આપીએ છીએ, અમે કોઈ પણ ખામી નથી રાખતા કૃષ્ણને ખુશ કરવાની, છતાં પણ એ અમારું નામ નથી લેતા, પણ કોનું લે છે? રાધાનું. નંદ બાબા, યશોદા સખાને યાદ કરે, સખીઓને યાદ કરે છે. આવું કેમ છે? ત્યારે દેવકી માં અને રોહિણી માં, બલરામજીના પિતાજી મમ્મીનું નામ રોહિણી અને કૃષ્ણના દેવકી. તો રોહિણી માતાએ કીધું કે કૃષ્ણ જ્યારે રાત્રે સૂતા સૂતા રાધા રાધા કરે છે, રડે છે, જેમ કોઈ વ્યક્તિ પાગલ હોય અને જે પાગલપનમાં જે કૃષ્ણ, જેમાં કોઈ વ્યક્તિ એકદમ ગાંડો હોય ને કેવી હાલત હોય, એવી જ હાલત કૃષ્ણની છે. તો રોહિણી માતા કીધું આનો જવાબ સાંભળવો હોય તો જેટલી પણ ભગવાન કૃષ્ણની પત્નીઓ છે એના માટે એક સ્પેશિયલ ક્લાસ થશે, આનો જવાબ આપીશ. પણ આમાં કોઈ પુરુષને એન્ટ્રી નથી, ખાલી ભગવાનની 16,108 રાણી, બધી રાણી બેઠી છે અને એમાં કોઈ પુરુષને અલાઉડ નહોતું અને મેરિડ જેના લગ્ન થઈ ગયા નહીં. પણ ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાનની સિસ્ટર જેનું નામ છે સુભદ્રા, સુભદ્રાજી અનમેરિડ હતા. તો રોહિણી માતાએ કીધું, સુભદ્રા બેટા તું બહાર ઊભી રહે અને કોઈ પણ વ્યક્તિને અંદર પ્રવેશ નથી, એમાં પણ કૃષ્ણ અને બલરામને નથી. ઠીક છે. રોહિણી માતાએ ભગવાન સૂતી વખતે રાધા રાધા કેમ બોલે છે, કેમ નિરાધાર આંસુ નીકળે છે? કૃષ્ણના રાધા માટેના પ્રેમના આંસુ સપોર્ટ વગરના હતા. આ ચમત્કાર છે. આપણા આંસુ કોઈને કોઈ સપોર્ટ હોય, ગાલનો સપોર્ટ હોય, નાકથી ઉતરે, પણ કૃષ્ણના આંખમાંથી નીકળતા આંસુ ડાયરેક્ટ નીચે પડતા. આ એકદમ શુદ્ધ પ્રેમની પરાકાષ્ઠા છે. એમાં આપણે આપણી બુદ્ધિ લગાડવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણી બુદ્ધિ હજી શિયારા, કઈ સિતારા, સૈયારા, આપણી બુદ્ધિ ત્યાં લાગેલી છે જી. એટલે આપણે આપણી બુદ્ધિને ક્યાં ત્યાંથી હટાવી લ્યો, કલાક 2 કલાક માટે, અને ત્યાંથી હળવે ખેંચી લ્યો. કારણ કે એ જે શરીર પ્રત્યેનું એટેચમેન્ટ છે એ રાધાને કૃષ્ણનું નથી. પ્યોર પ્રેમ છે, શુદ્ધ પ્રેમ છે, જેમાં લેશ માત્ર પણ વાસના નથી. કેમ કૃષ્ણ રાધાનું નામ લઈને રડે છે? રોહિણી માતાએ શરૂ કરી કથા. એક વિન્ડો છે, મોટી વિન્ડો, ત્યાં સુભદ્રાજી ઊભા રહી ગયા અને સાંભળે છે. રોહિણીમાં કીધું કે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ વૃંદાવનમાં હતા
અને જ્યારે મથુરા ગયા વૃંદાવને છોડીને, કૃષ્ણ વૃંદાવને છોડીને કાંઈ નથી જતા, પણ જેવા વૃંદાવને છોડીને ગયા તો જેટલા પણ વ્રજવાસી હતા, રાધા, ગોપી, સખા, આ બધા જ કૃષ્ણ પાસે આવે છે, કૃષ્ણ અમને છોડી નહીં જાઓ. ગોપિયા અક્રૂરજીને લેવા આવ્યા હતા. અક્રૂરજીના પૈડાની નીચે પોતાનું ગળું રાખી દીધું. કૃષ્ણ વગર અમે નહીં જીવી શકીએ. જેટલી પણ ગાયો છે બધી ગાયો દોડે છે. અક્રૂરજીને એકદમ માસુમિયતથી જોવે છે. માની લો એ ગાય કહે છે અક્રૂરજીને, અક્રૂર અમારા કૃષ્ણને તમે લઈને મત જાઓ. પાછડા રડે છે. વૃક્ષો પણ આંખમાંથી આંસુ નીકળે છે. બધા જ રડે છે, કારણ કે ખબર છે કે કૃષ્ણ પાછા નથી આવવાના. એકવાર વૃંદાવને છોડીને જશે, રિટર્ન નહીં આવે. ભગવાન કૃષ્ણ બહુ કઠોર હતા એકદમ, કારણ કે આખું વ્રજ રડે છે, બધા દુઃખી છે. કૃષ્ણને પણ રડવું છે, પણ ભગવાનને ખબર છે કે જો મારા આંખમાં પણ આંસુ આ વૃંદાવનવાસીઓ જોઈ લેશે ને તો એ અહીંના ત્યાં ને ત્યાં પોતાના પ્રાણ છોડી દેશે. એટલે ભગવાનને ખૂબ રડવું તો પડે ને, પોતાના આંસુને પકડીને રાખ્યા. હે કૃષ્ણ, મારો શું ગુનો થઈ ગયો છે? શું પ્રેમ કરો ગુનો હોય તો આવો દંડ શા માટે? આની કરતા અમને તું મારી નાખ કૃષ્ણ, તારી વગર નહીં જીવી શકીએ. જેમ માછલીમાંથી, પાણીમાંથી માછલીને બહાર કાઢો અને માછલી તડફડે, ન જીવી શકે, કારણ કે એનો સાર પાણી છે. કદાચ એને બધી જ વસ્તુ મળી જાય પણ એ પાણી વગર એનું અસ્તિત્વ નથી. આવો પ્રેમ જ્યારે આપણે ભગવાન પ્રતિ થઈ જાય ત્યારે થોડા ભક્તિમાં આપણે લાગ્યા છે, બાકી બધા નાટક છે. કૃષ્ણ એકદમ મજબૂત થઈ ગયા છે. આ કથા સાંભળે છે દ્વારકામાં કોણ? રોહિણી કહે છે બધી રાણીઓને, અને રાણી પણ સાંભળતા સાંભળતા બધી જ રાણીઓ દુઃખી થઈ ગઈ. અને એ જ સમયમાં, એ જ ટાઈમે, એઝ એ ટાઈમ કૃષ્ણને બલરામ આવે છે. એક બાજુ કૃષ્ણ ઊભા છે, એક બાજુ બલરામ, અને વચ્ચે સુભદ્રા. સુભદ્રાને ભાન નથી રહ્યું, કારણ કે એને ખબર પડી કે કૃષ્ણને પ્રેમ કેવો બધા કરે છે. નંદ બાબા, યશોદા મૈયા તો ખૂબ રડે છે, રાધારાણી તો સામે જ ન આવ્યા કૃષ્ણની. ત્રણેય ઉભા રહી ગયા છે બારીમાં. કૃષ્ણ વગર બ્રજ બહુ સૂનું થઈ ગયું છે. જ્યારથી કૃષ્ણ ગયા છે ત્યારથી ગાય પોતાના વાછડાને દૂધ પીવડાવવાનું બંધ કરી દીધું, વૃક્ષ ફળ આપતું બંધ કરી દીધું. રાધા રાણીના હાથમાં જે પણ ગોલ્ડ હતું, ઘરેણા હતા, કારણ કે રાધા રાણી 16 શિંગાર કરતા, પણ કૃષ્ણની યાદમાં એના શરીરમાંથી જે પણ ઘરેણા હતા અપને આપ નીચે પડી ગયા. કૃષ્ણ જ્યારથી ગયા ત્યારથી રાધારાણીએ પોતાની આંખ બંધ નથી કરી, બસ કૃષ્ણનું સ્મરણ. ઉદ્ધવજી આવે સમજાવવા કે તમે ચિંતા નહીં કરો, ભગવાન તો બધી જગ્યાએ છે. તમે આંખ બંધ કરીને મનમાં ધ્યાન કરો ભગવાનનું, મેડિટેશન કરો. ગોપિયાએ કીધું, રાધાએ કીધું કે ઉદ્ધવ, તમારી પાસે 2 મન હશે, અમારી પાસે તો એક જ છે. અને જ્યારથી કૃષ્ણ અમને છોડીને ગયા છે ત્યારથી અમે અમારું મન પણ કૃષ્ણ સાથે બસ એક હાડપિંજર की तरह जी रहे हैं, નિષ્પ્રાણ છે, કોઈ અમારે અંદર ચેતના નહીં, બસ જીવી રહ્યા છે. ન સમજ્યા. ઉદ્ધવજીએ કીધું, હે ગોપિયા, મને નંદ અને યશોદાનું ઘર ક્યાં છે, મને એડ્રેસ આપો, કારણ કે કૃષ્ણ બહુ એને યાદ કરે છે, એનું નામ લઈને બહુ રડે છે. કૃપા કરી મને કહો કે એનું ઘર ક્યાં છે. એક ગોપીએ બહુ સરસ
એડ્રેસ આપ્યું નંદ અને યશોદાનું, જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાન રહેતા ગોકુળ. એ ઉદ્ધવ, આજે પાણીની નાની પાળ દેખાય છે. આ પાણી જ્યાંથી નીકળ્યું છે ને, ત્યાં તમે જશો ને તમને નંદ અને યશોદાનું નસ નસમાં, મારા શરીરના હરેક અંગમાં પ્રવેશ થઈ ગયો છે. નહીં થઈ શકે. પ્લીઝ એકવાર ટ્રાય કરો. નહીં થઈ શકે. મારા માટે ટ્રાય કરું છું. 17 દિવસ પછી બોમ્બેથી બ્રિજ કેન્ડી હોસ્પિટલ છે, ત્યાંથી ફોન આવ્યો મને, એના પપ્પાનો, પ્રભુજી તમે આવો જલ્દી. એટલે મને એનો જે ટોન હતો રડવાનો, એટલે મને લાગ્યું કંઈક દુર્ઘટના ઘટી છે. હું આવ્યો અને હોસ્પિટલમાં આવ્યો. એના પપ્પા લઈ ગયા મને. એ છોકરોને પથારીમાં બાંધેલો હતો અને રાડું નાખતો હતો, જોર જોર ચિલ્લાતો હતો. ડૉક્ટરે કીધું આને કહો થોડુંક લઈ લે. મને કીધું સ્વામીજી આને કહો થોડુંક લઈ લે, કારણ કે નહીં લે તો એ મરી જશે. અને તમને આ ખબર હશે કે જે વ્યક્તિ અચાનક બંધ કરી દે એ ઇમ્પોસિબલ છે એને ટકવું. બહુ મોટું સાહસ કર્યું હતું એણે મારા માટે. મેં ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, મેં જ ના પાડી છે, અને મારે જેને કહેવાનું એ પ્રભુ સંભાળી લેજે. પણ હું પ્રેક્ટિકલ છું. મને એમ લાગતું હોય કે આમાં એનું ભલું ઈચ્છતું હોય તો હું કહી દઉં કાંઈ વાંધો નહીં, લઈ લેતો. એટલે હું જતો હતો કહેવા માટે, પણ એ છોકરો ચિલ્લાતો કહે છે પ્રભુજી હું મરી જઈશ પણ ડ્રગ્સ નહીં લઉં. મેં ભગવાને પ્રાર્થના કરી, થેન્ક યુ પ્રભુ, તમે મારી વાત સાંભળી લીધી. પણ બીજી ચિંતા એ છે, અગર આને કંઈક થઈ જશે તો માને બહુ બધા આક્ષેપો મન નહીં નાખે, પણ ભગવાન તમારી ઉપર આંગળી ચીંધાશે. એટલે મારી સાથે જે જગન્નાથ ભગવાન હોય ને પાલખીમાં, એને પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ આને થોડું સંભાળી લેજો. 2 મહિના પછી ફોન આવ્યો, એકદમ પ્રસન્નચિત થઈને, પ્રભુજી જલ્દી ઘરે આવો. હું ઘરે આવ્યો અને જેવો દરવાજો ખોલ્યો એ છોકરાએ તિલક કરીને માળા કરતો હતો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે. મેં એનો ચહેરો જોયો, એકદમ પવિત્ર, શુદ્ધ, એકદમ ફ્રેશ. અને જેવો દરવાજો ખોલ્યો એકદમ દોડ્યો અને દોડીને મને હક કરી લીધું એકદમ. અને ખૂબ રડે. મારી લાઈફ તમે બચાવી લીધી. મેં હું નિમિત્ત છું, હું કોઈ બચાવડો નથી, હું ખાલી નિમિત્ત, એક મીડિયેટર બન્યો છું. બાકી તારા ભાગ્યમાં હશે જ બચવાનું. અને ત્યારે કંઈક યુએસએથી એની બેન સ્પેશિયલ આના મને મળવા માટે આવી હતી. એણે કીધું કે તમે મારા ભાઈને, પણ દુઃખની વાત એ હતી જ્યારે એના મમ્મી પપ્પા મને લઈ ગયા રૂમમાં, અને રૂમમાં લઈ જઈને પછી બંને પગમાં પડી ગયા, અને એ જે રડ્યા છે એ કદાચ દુઃખના આંસુ છે કે હર્ષના, એ ખબર નહોતી મને, પણ અંદરથી હતું કે એને હર્ષના આંસુ છે. એના છોકરાને ખોઈ બેઠા હતા એ, પણ પાછો એને મળી ગયો. કેટલું સુખ. પ્રભુજી બહુ મારા છોકરાને તમે બહાર કાઢ્યો છે, હું તમારું ઋણ ક્યારે ભૂલી નહીં શકું. અને પછી હાથ જોડીને આવા વ્યક્તિએ વાત કરી, એટલે મેં કીધું તમે ખુશ છો? તો કે હા. કંઈ વાંધો નહીં, શાંતિથી જીવન જીવો. આવા એક ઉદાહરણ, આવા 60 લોકોના એક્ઝામ્પલો છે મારી પાસે, જેને લાઈફમાંથી આ રીતે આખું ચેન્જ થઈ ગયું છે. તો ઓકે, પોસિબલ છે બધું. બસ ભરોસો એની ઉપર, એ વ્યક્તિ ગમે હોય એની ઉપર ભરોસો રાખો. એ તમારો ભરોસો જ એની લાઈફને પરિવર્તન કરી શકશે. ઓકે, ઓર કોઈ પ્રશ્ન? સવાલ હતો કે આપણે બધા એમ કે યમુના, ગંગા બધા પવિત્ર નદીમાં નાહવાથી પાપ ધોવાઈ જાય, તો એ સાચું હોય કે કોઈ બી પાપ કરી ધોવાઈ જાય? ગંગા યમુના, ગંગા ભગવાનના ચરણમાંથી નીકળે છે એટલે પાવરફુલ છે જ, અને એમાં સ્નાન કરવાથી પાપ પણ ધોવાઈ જાય 100%. પણ એ પાપ ધોવાય છે જે અજાણતા થયા હોય. જે પ્લાનિંગ સાથેના પાપ છે ને એ ગંગા પણ ધોઈ નથી શકતું. હે ને? પછી ગંગામાં તમે કેટલા વર્ષના થયા એટલે ડૂબકી મારો 1, 2,
3, 4, 5, આ મારા મમ્મીની, આ મારા પપ્પાની, આ મારા બેનની, આ મારા ફઈની, આ મારા માસીની. માસી કપડાં હુકવતા હોય ને. તો ગંગા એ જ પાપ ધોવે છે જે અજાણતા થઈ ગયા હોય, જાણી જોઈને પાપ કર્યા હોય એને ગંગા પણ સાફ નથી કરી શકતી. એટલે પ્લાનિંગ સાથેના પાપ ક્યારેય ન કરવા. ભૂલથી જાય ઓકે, પણ પ્લાનિંગ સાથે કોઈને પાડવાનો, કોઈને પદભ્રષ્ટ કરવાનો, કોઈને નીચે પાડવાનો પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ. પ્લાનિંગ સાથે નકર એનું ફળ ભોગવવા માટે પણ તૈયાર રહેવું. ઓકે. और प्रेम प्रभु રાધે કૃષ્ણ. હા ઓકે ઓકે. ના કાંઈ સવાલ તો નથી જ તે, ખાલી એમને મળી લે બધાને. થેન્ક યુ. અમે તો બધા એક્સાઇટેડ હતા કે આ શું પૂછે. પણ ધન્યવાદ. ઓર કોઈ ક્લિયર? 11 વાગી ગયા છે તો આપણે થોડુંક 15 મિનિટ એકદમ મેડિટેશન કીર્તન કરશું. થોડુંક મોબાઈલને ટૂટું થાય છે એને સાયલેન્ટ કરી દો અને એકદમ શાંતિથી આંખ બંધ કરી દઈએ. અને આ કંઈક મોટી લાઇટ હોય એ બંધ કરી દો. ખાલી નાની એવી લાઇટ શરૂ રાખો. ગુરુ કોણ છે? હું જ્યારે સેમિનાર કરું ત્યારે પૂછે કે કેટલાના ગુરુ છે? તો કે મારા ગુરુ હનુમાન છે. કેમ હનુમાન ગુરુ? ગુરુ લાઈવ હોવો જોઈએ. ગુરુ લાઈવ હોવા જોઈએ. હનુમાનજી તો છે ફોટામાં. આપણે ખરાબ કામ કરશું તો હનુમાનજી લાફો મારવા આવશે? ખોટું કર્યા છો તો નહીં. એ તો બસ એટલે લોકોને ખોટું કરવું છે એટલે કોને બનાવી દીધા? ગુરુ લાઈવ હોવો જોઈએ. જે આપણા આધ્યાત્મિક જીવનના સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફની હરેક વસ્તુને એને ખબર હોય. આપણા જીવનમાં જે અટવાતા હોય એની પાસેથી આપણે સમાધાન મળતું હોય. જેની પાસે જઈને એકદમ શાંતિનો અનુભવ થતો હોય, જેની પાસે જઈને જીવવાની ઈચ્છા થતી હોય, એ ભક્ત છે, એ સાધુ છે, એ સંઘ છે. તો અભ્યાસ કરજો ધીરે ધીરે ભક્તોના સંઘમાં જઈને કથા. કારણ કે આમાંથી આપણો સુધારો થશે. ઓલામાં આપણું કોઈ ધ્યાન નહીં રાખી શકે. તમે એકલા હશો અને ભગવાને છે, ભગવાન તો થપ્પડ નહીં મળે, બેટા અહીંયા ધ્યાન રાખ. અહીંયા તમારું ધ્યાન ન હોય તો તરત કે અહીંયા ધ્યાન રાખ કહેશે ને. તો જજ કરવાવાળો, શિક્ષા દેવાવાળો લાઈવ ગુરુ આપણી પાસે હોવો જોઈએ. ઓકે. કૃષ્ણ પ્રભુજી, જ્યારે આપણું ધાર્યું કામ ન થાય, આપણે કહી તો દેવી કે ભાઈ ભગવાનની ઈચ્છા કે હરી ઈચ્છા, પણ તો એ મનમાં થોડુંક ચૂકે તો ત્યારે શું કરવું? બધું કામ ભગવાનની ઈચ્છાથી. ઘણા વખતે એક છે કે ભાઈ આ ભગવાનની ઈચ્છા, સામે આગળ ખાડો હોય, મોટો ખાડો હોય, તમારી પાસે 2 વ્હીલ હોય, હું મકાવું, ભગવાનની ઈચ્છા તો તું પડવાનો છે હે ને. હા એ માઇન્ડ ત્યાં બધું ભગવાનની ઈચ્છાથી હકાવવા પડે, સીધો અંદર ઘૂસી જશે. પણ તમે એ ખાડામાંથી બચવા માટે થોડા સાઈડમાં ચાલતા પ્રયાસ કર્યો કે મારે ખાડામાં નથી પડવું, અને સાઈડમાં ગાડી ચલાવી અને એમાં સ્લીપ ખાય તો એ ભગવાનની ઈચ્છા. તમે ડાયરેક્ટ ભગવાનની ઈચ્છા મૂકી દો, ભગવાનની જે ઈચ્છા, તો પડવાનો છે. પણ તું પ્રયાસ કર્યા પછી સફળતા કે નિષ્ફળતા મળે એ ભગવાનની ઈચ્છા છે. પ્રયાસ કર્યા વગર સફળતા નિષ્ફળતાની આશા રાખવી એ કાયરતા છે. પ્રયાસ કરો. સફળ નિષ્ફળતા ભગવાન. કર્મના વાધિકાર હસ્તે મા ફલેશુ. કર્મ કરવાનો અધિકાર પ્રભુ કૃષ્ણે આપને આપ્યો છે, ફળનો નહીં. તો મારે ને તમારે બધાએ ઓલા કોણ યાર અંબાણી એવું જ બનવું છે નહીં. કર્મ કરો, ફળ ક્યારે, કેટલું, કોના દ્વારા, ક્યાં આપવું એ કૃષ્ણની ઈચ્છા છે. અને ફળ આપણા હાથમાં નથી, કર્મ આપણા હાથમાં છે. બસ. તો મારી અંદર એટલી આકાંક્ષા હોય,
એટલી ઈચ્છા હોય કે હું આમ કરું તો એટલું મળવું જોઈએ મને. હા, આપણી આકાંક્ષા સાચી છે, પણ આપણા કર્મમાં નહીં હોય તો નહીં મળે. આપણી પાસે 1 લીટરની બિસ્લેરીની બોટલ હશે અને આપણે આશા કરતા છું સિન્ટેક્સના ટાંકી જેટલું પાણી, તો નહીં. આપણી પાસે જે બોટલ છે એટલું જ પાણી આવવાનું છે, બીજું નહીં આવી શકે. કારણ કે આપણી પાસે પાત્ર એટલું જ છે. આપણા કર્મના ને આપણા ભાગ્યનું પાત્ર એટલું જ છે, એટલે એટલું જ મળશે. તો કોઈ પણ કાર્ય કરો, પ્રયાસ કરો. નિષ્ફળતા સફળતા એ ભગવાનના હાથમાં છે, પણ પ્રયાસ કર્યા વગર તમે એમ કહો કે બધું ભગવાનને આગળ છે, તો કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે આ કાયરતા છે. ક્લિયર? ઓર પ્રશ્ન આમાંથી કોઈ? પ્રભુજી, બીજો ક્વેશ્ચન મારો એમ હતો હા. કે ક્યારેક એવું થાય કે એવું બને કે આપણે કોઈકને કંઈક નો કહેવાય એવું કંઈક કહેવાય ગયું કે કાંઈ નો કરવું એવું કરાઈ ગયું હોય, પણ આપણે એને એક્સપ્લેનેશન ન આપી શકીએ ગમે એ રીઝનથી, તો ત્યારે આપણે શું કરે, શું કરે? આપણે જ્યારે સાચા હશું તો કોઈ પણ રીતે સામેવાળા વ્યક્તિને રિલાઇઝ થઈ જશે કે આ સાચો છે. સચ્ચાઈના પ્રમાણ પ્રૂફ દેવાની જરૂર નથી. પ્રૂફ ખોટું કર્યું ન હોય, સચ્ચાઈના પ્રૂફ ન હોય. સત્ય પરેશાન હો सकता है પર પરાજિત નહીં. સત્યના માર્ગ પર ચાલવા માટે આપણે આમ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે. એવી સિચ્યુએશન બની ગઈ છે કે મારે એને કહેવું છે પણ નથી કહી શકાતું. પણ જ્યારે તમારો ભાવ સારો છે, તમારું દિલ સાચું છે, તો દિલમાં બેઠેલો ભગવાન જ એને પ્રેરણા કરશે કે આ સાચો છે. અને જ્યારે ભગવાન પ્રૂફ આપે ને ત્યારે દુનિયાના પ્રૂફની જરૂર ન પડે. ઓકે પ્રભુજી, ક્યારેક આપણને કંઈક એવી વાત હોય અને આપણને એમ થતું હોય કે મારા મમ્મી પપ્પા સાથે હું આ વાત કઈ રીતે કરીશ, કે આપણે એમ કે એવી આપણે કોઈ દી વાત જ ન કરી હોય, તો એવા સિચ્યુએશનમાં શું કરવાનું? અમારા ગુરુદેવ શ્રી પ્રભુપાદજી કહેતા, 1 થી 5 વર્ષનું જ્યારે બાળક હોય તેને ખૂબ પ્રેમ કરવો જોઈએ, ખૂબ પ્રેમ કરવો જોઈએ. અને 5 થી 15 નો થાય ત્યારે એને ઠપકો આપીને, દંડ આપીને એને સુધારવો જોઈએ. અને જ્યારે 15 વર્ષનો થઈ જાય ત્યારે એના મિત્ર બનવું જોઈએ. આપણે ભરોસો આપણા મા બાપને લાવવો પડશે. પહેલી વાત કે હું તમને જે કહું છું એ સત્ય છે, પણ કહેવામાં આપણે અચકાઈએ છીએ ક્યારેક ક્યારેક. કેમ કેવું? મને આમ કહી દેશે તો, મને આમ કહી દેશે તો. પણ છતાં પણ કહેવું જોઈએ કે આપણા મા બાપ વગર આ જગતમાં આપણું હિત કરવાળું બીજું કોઈ છે નહીં. કદાચ એનું પરફોર્મન્સ હશે એ કદાચ અલગ હશે, પણ હિત તો હિત છે જ. એટલે કદાચ આપને લાગે શું જવાબ આપશે, કેમ થશે, છતાં પણ કહેવું જોઈએ એને. પણ એ કહેવાની રીત હોવી જોઈએ, કહેવાની રીત. કારણ કે જ્યારે આપણે કોઈની પાસે કંઈક વાત કરતા હોય ને તો એની સૌમ્યતા હોવી જોઈએ, એકદમ હમ્બલનેસ હોવા જોઈએ. ઓર્ડર નહીં કે મારે તમને વાત કરવી છે, અહીં બેહો, બેસો, અહીં બેસો, નહીં. બહુ પ્રેમથી પ્રભુ તમારી અંદર જેટલો પણ સ્નેહ હોય ને એ બધો કહો કે મારી આ ઈચ્છા છે. હકીકતમાં એ આપણી ઈચ્છાને સાંભળશે, આપણું કંઈક કીધેલું સાંભળશે અને નિવારણ આપશે, પણ કહેવું જોઈએ. ઓકે? ઓર પ્રભુજી, તમે કીધું કે આપણે જેને જરૂર હોય એને આપણે મદદ કરવી જોઈએ. તો અગર આપણે આમ બધા હોય અને મતલબ કોક આપણે રોડ પર જતા હોય અને કોક આપણી પાસે પૈસા માંગે અને આપણને એવું લાગે કે આપણે એને દેવું જોઈએ, તો આપણે એને દઈએ અને એ એનો ખોટો ઉપયોગ કરે તો? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. આપણે કોઈને અંદરથી હૃદય એમ થાય કે નહીં દઈ દઈએ, આપણે એને આપ્યા પછી એનો દુરુપયોગ કરે તો એના જવાબદાર આપણે છે, કારણ કે આપણે એને આપ્યું. બહુ દારૂ પીતો હોય વ્યક્તિ,
પણ એ નાટક કરે આપણી સામે, દુઃખી થવાનું, અને આપણે બહુ અંદરથી ફીલ થયું કે નહીં આપણે આપી દઈએ. એને તમે આપ્યું અને એ લઈને એને દારૂ પીધો અને દારૂ પીને ઘરમાં ઝઘડો કર્યો અને કદાચ પત્નીને મારી, અને એટલો મગજમાં ચડી ગયો દારૂ કે મારી પણ નાખી પત્નીને. આનો જવાબદાર કોણ? જેને પૈસા આપ્યા એને. કારણ કે જ્યારે પૈસા આપ્યા ત્યારે આ બધું થયું ને. તો ક્યારેક ક્યારેક ધર્મ પણ અધર્મ બની જાય છે. એટલા માટે મારા ગુરુદેવ શીલ પ્રભુપાદજી કહેતા કે કોઈને આપવું હોય ને તો પ્રસાદ આપવાનો. પ્રસાદ આપણી પાસે રાખવાનો, અથવા તો કંઈક ખાવાનું, કેશ નહીં આપવાનું. નકર એ જ ધન કર્મનું ફળ બનીને આપણી પાછળ પડશે. એટલે બહુ ધ્યાન રાખવાનું છે. કોઈને દેતી વખતે 1000 વાર વિચારવાનું છે. આપણે સારું જ કરતા હોઈએ, આપણા મનમાં ખોટું નથી, પણ એનું ફળ આપણે ભોગવવું પડશે. એ શ્યોર છે. પછી ઘણા લોકો એમ કહે છે ભાઈ આપ્યા પછી હવે એને જે કર્યું કરે, આપણે તો આપી દીધું ને. નહીં, તમે હાથમાં ચપ્પુ આપી દીધી પછી ખૂન જ કરવાનો છે. એ કંઈ સબ્જી નથી કાપવાનો. એટલા માટે પણ એને ચપ્પુ આપી ગુનો છે આપણો, એટલે એને પાપ કર્યું. તો આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે એવા વ્યક્તિને ભગવાનનો પ્રસાદ આપવો જોઈએ, જે પ્રસાદ ખાઈને એનું ચિત્ત સુધરે અને બુદ્ધિ સુધરે. બાકી પૈસા આપવાથી એની મતિ બગડે છે. ઓકે, ઓર કોઈ પ્રશ્ન? તો પ્રભુજી, આપણે કોઈક વાર ભગવાન સાથે વાત કરતા હોય અને આપણને એમ હોય કે ભગવાન કાંઈ ઈશારો આપશે આપણને, કોઈ સાઇન, તો એ કઈ રીતના આપણને ખબર પડે કે આપણે ભગવાનને કાંઈ સવાલ પૂછ્યો હોય તો એમનો જવાબ કઈ રીતના આપી શકે ભગવાન આપણને? અપને આપ બોલ્યા વગર, કંઈ પણ સાંભળ્યા વગર જ્યારે આંખમાંથી આંસુ નીકળે ત્યારે સમજી લેજો કે ભગવાન આપણી સાથે છે. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું સૌથી કોઈ મોટું સાધન હોય તો એ માત્ર આંસુ છે. કૃષ્ણને મેળવવો હોય, ભગવાનની સાથે અનુભવ ફિલિંગ કરવું હોય તો એ માત્ર અશ્રુ છે. ત્યારે ભગવાનને જોતા આપણે આપ આંખમાંથી આંસુ નીકળી જાય. જ્યારે કોઈ સારી વાત સાંભળતા આપણા આંખમાંથી આંસુ નીકળી જાય ત્યારે સમજી લેવું જોઈએ કે ભગવાન ઈશારો કરે છે, કે ભગવાન કહે છે હું તારી સાથે છું, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આ ઈશારો છે. જ્યારે તમે જમતા હોય, કંઈક ફરવા ગયા હોય, બહુ સારી જગ્યાએ ફરવા ગયા હોય અને બહુ સારું લંચ હોય અને તમે લઈને સીધું મોઢામાં મૂકો અને તમને તમારા ઘરના ભગવાન યાદ આવે તો સમજી લેવું જોઈએ કે ભગવાન તમારી સાથે છે. સારામાં સારી ડીશ લંચ લેતા હોય ને તમને એમ થતું હોય કે મારા ભગવાને શું ખાધું હશે, આ જ્યારે ચિંતા થાય ત્યારે સમજી લેવું જોઈએ કે ભગવાન આપણી સાથે છે. જે એક્ટિવિટી કરી એમાં ભગવાનનું સ્મરણ થાય તો સમજી લેવું જોઈએ કે ભગવાન આપણી સાથે છે, એ હંમેશા આપણી સાથે રહેશે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં ક્વેશ્ચન હતો કે અત્યારે હમણાં જ્યારે એક્ઝામ ને એવું બધું આવે ત્યારે અમે ખૂબ મહેનત કરી છીએ, પણ સામને જ્યારે રિઝલ્ટ ન આવે ને તો બહુ ડાઉન ફીલ કરીએ ને પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ મહેનત જ ન કરીએ. એનું શું કારણ થાય? એનું કારણ તો આપણે જેવી મહેનત કરી હોય એની ઉપર ડિપેન્ડ હોય. જ્યારે એક્ઝામ હોય ત્યારે બધા મમ્મી પપ્પા અમારી પાસે લઈને આવે કે પ્રભુજી અમને આશીર્વાદ આપો કે 90+ આવે. હવે એ છોકરાનું મોઢું જોતા મને એમ લાગતું માઇન્ડ પાસ થાય, મારે એને કેમ આશીર્વાદ આપવા કે તારે 90+ આવે. પણ છતાં પણ એને હું ચોખ્ખું એકદમ સીધું જ કહું, જો બેટા મારા આશીર્વાદથી 90+ આવતા હોય તો જેટલાની એક્ઝામ હોય ને એની પહેલાં હું બધાને ભેગા કરું અને આશીર્વાદ આપું 90+. તો એવું નહીં બને. આપણે આપણા મહેનત ઉપર, આપણે આપણા પરિશ્રમ પર, આપણે આપણી સ્મરણ શક્તિ ઉપર આધારિત રહેશે. તો એનો મતલબ તો એમ થાય તો સંતોના આશીર્વાદ કામ નહીં લાગે? લાગશે. જ્યારે આપણે વાંચ્યું હશે, બહુ બધું યાદ કર્યું હશે, પણ જ્યારે આપણે લખવા બેસી જઈશું ને ભૂલી જઈશું, આપણે યાદ છે પણ ભૂલી ગયા હશું, ત્યારે સંતોના આશીર્વાદ કામ લાગે. એવું નથી કે સંતોના આશીર્વાદ હોય તો તમે 90+ થઈ જાય, નહીં. આપણી મહેનતથી જ આપણે આગળ વધશું. પણ મહેનત કર્યા પછી પણ રિઝલ્ટ ન આવે તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે મેં મહેનત કરી છે તો એ પ્રમાણે જ રિઝલ્ટ આવવાનું છે. તો એને કોઈ પણ રિઝલ્ટ આવે એને એક્સેપ્ટ કરી લ્યો.
આનથી વધારે લાવવાનો પ્રયાસ કરીશ. આનથી અમે જ્યારે 16 માળા કરીએ ને તો અમે દરરોજ વિચાર કરીએ કે આજે જે 16 માળા કરીને આનથી 1% આવતીકાલે બેસ્ટ માળા કરવી છે. એટલે તમારું રિઝલ્ટ ધીરે 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 અપ થતું જશે. નિરાશ થવાની જરૂર નથી પ્રભુ. અને આ જગતમાં ઇતિહાસ એણે જ સર્જ્યા છે જે ફેલ થયા છે, અને જે બહુ પાસ થયા છે એ બિચારા નોકરીમાં છે. એટલા માટે હરેક જગ્યાએ ભગવાન ઓપ્શન આપ્યા છે. ભગવાને હરેક વ્યક્તિને એક એવી ક્વોલિટી આપી છે, હરેક વ્યક્તિને જે દુનિયા સર કરી શકે છે. બસ એ ક્વોલિટીને બહાર કાઢવાનો આપણો પ્રયાસ કરવાનો છે. કંઈક ને કંઈક આપણા જીવનમાં, આપણા મનમાં, આપણી બુદ્ધિમાં એ ક્વોલિટી છુપાયેલી છે, પણ આપણે એને નજરઅંદાજ કરીએ છીએ અને બીજી વસ્તુમાં દોડીએ છીએ. બસ એ ક્વોલિટીને બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરશો, ઇતિહાસ સર્જી શકશો. એ 100%ની વાત છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અત્યારે આપણે મંદિરમાં હિંડોળા ઉત્સવ ઉજવીએ તો એની સ્ટોરી કે એની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? અત્યારે જ કેમ આ મંથમાં આપણે ઉજવીએ? ઓકે, ઝૂલન યાત્રા આપણે એને કહીએ છીએ. ઝૂલન યાત્રા જ્યારે વ્યક્તિ, એના ઘણા કારણ છે. પહેલું કારણ, જ્યારે વ્યક્તિ બહુ ચિંતામાં હોય ત્યારે જ્યારે હિંચકા ખાય છે તો ટેન્શન ઓછું થાય છે. રાધારાણીના વિવાહ થઈ ગયા અભિમન્યુ ગોપ સાથે. કૃષ્ણ ભગવાન એમના સાસરે હતા રાધારાણી, અને પાછા રાધારાણીનું સાસરું જે ગામ છે એ નામ છે જાવટ, જે વૃંદાવનમાં છે. અને પછી પાછા એના ઘરે બરસાના આવતા હતા. તો જ્યારે બરસાના આવ્યા ત્યારે એને કૃષ્ણની બહુ યાદ આવતી હતી, કારણ કે કૃષ્ણ તો એને વિવાહ કરી લીધા હતા અને શ્રાપ પણ હતો. એટલા માટે રાધારાણીની સખીએ નક્કી કર્યું કે રાધારાણી કેટલા સમય પછી કૃષ્ણને મળશે અને બહુ ચિંતામાં છે. તો એની ચિંતામાંથી મુક્ત કરવા માટે એક ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરીએ. અને આયોજન કર્યું ઝૂલન યાત્રાનું. બહુ સરસ ઝૂલો તૈયાર કર્યો. કૃષ્ણ ભગવાન અને રાધારાણી બંનેને મેસેજ મળી ગયો. રાધારાણી તૈયાર થાય છે, કૃષ્ણ ભગવાન તૈયાર થાય છે. તૈયાર થતાં થતાં નારદજી ગયા રાધારાણી પાસે, અને પાસે જઈને કીધું, કેમ તૈયાર થાવ છો? આજે બહુ સમય પછી કૃષ્ણને મળીશ. અને બધી સખીઓ બહુ સરસ આયોજન કર્યું છે ઝૂલનનું. અને કૃષ્ણ મારી વગર તો ઝૂલી જ નહીં શકે. હું હોઉં તો જ કૃષ્ણ હિંડોળા ઉપર, બાકી મારી વગર ન રહી શકે. આ અભિમાન આવ્યું રાધાને. આ અભિમાનને તોડવા માટે નારદજીએ એક યોજના કરી. કૃષ્ણ પાસે ગયા અને કૃષ્ણ પાસે જઈને કીધું કે હે કૃષ્ણ, ઝૂલો તૈયાર છે, આવો ટ્રાયલ કરી લો, કારણ કે રાધારાણી આવશે ને તૂટો હોય તો કૃષ્ણ ભગવાન કે નહીં, હું રાધા સિવાય નહીં બેસું. બે વ્યક્તિ, હું એકલો બેસીશ, બે વ્યક્તિ હોય તો ખબર પડે ને શું છે. તમે એમ કરો, તમારી સખી જે છે ને લલિતા સખી, એને બેસાડો બાજુમાં. રાધારાણી સખી છે, અષ્ટ સખીમાંથી લલિતા સખી, એને બાજુમાં બેસાડો. નહીં નહીં, આવું નહીં કરાય, નકર કદાચ રાધાની જોઈ જશે તો. નહીં નહીં, ખાલી આપણે ચેક કરવાનો છે ઝૂલાને. અને લલિતા સખી બેઠે, આ બાજુ કૃષ્ણ ભગવાન બેઠા, અને પાછળથી જોર જોરથી હિંચકો કોણ નાખે? નારદજી. દોડીને પાછા રાધારાણી પાસે ગયા. રાધા, તું કહેતી હતી ને કે કૃષ્ણ મારે વગર હિંચકા જ ન ખાય, ચાલ બતાવું. અને એ તો એકદમ હસતા હસતા, અને ભગવાન જોવા ગયો ક્યાં પાછા, જોરથી ધક્કા મારીને, અને એકદમ દૂરથી બતાવે છે, જો આ કૃષ્ણ. એટલા માટે રાધારાણી પાછા રિસાઈ જાય છે. આ લીલા અત્યારે પણ વૃંદાવનમાં ચાલે છે, જેને કહેવાય માન લીલા. આપણે ગયા હતા ને માનગઢ, અત્યારે પણ આ લીલા ચાલે છે. અને પછી નારદજીએ જેવા આવ્યા, નારદજી કે નીચે ઉતરો. કેમ? હવે હિંચકા પર કોઈ નહીં બેસી શકે. કેમ? રાધારાણી જોઈ ગયા. કૃષ્ણ ભગવાન કીધું, નારદ, આ તારો ખેલ છે, મને ખબર છે, ઠીક છે. અને પછી કૃષ્ણ ભગવાન માફી માગે છે. આપણે જ્યારે પહેલા દિવસે વૃંદાવન જઈએ ને ત્યારે માન સરોવર આવે છે, અને જ્યાં રાધારાણીના આંસુથી સરોવર બન્યો છે. તો રાધારાણીને માફી માગવા માટે ભગવાન પોતાનું મુગટ રાધાના પગમાં મૂકી દે છે, પોતાની વાંસળી મૂકી દે છે. હે રાધે, પ્લીઝ, ભૂલ થઈ ગઈ છે. એ હજી પણ ત્યાં મંદિરમાં છે. રાધાની વાંસળી છે કૃષ્ણની, અને મુગટ છે. અને પછી ખૂબ મનાવે છે
અને કીધું કે સોરી દાદા, કેટલા સમયથી તું આપણે મળ્યા નથી, કેટલી ચિંતામાં છો. આ બધી સખીઓ કેટલું સુંદર આયોજન કર્યું છે. અને પછી કૃષ્ણ ભગવાન મનાવે છે અને પછી હિંડોળા ઉત્સવ શરૂ થાય છે. આ છે ઝૂલન યાત્રા. ઓકે. ઓર બીજા ઘણા ઓડિયન્સના રૂપમાં બેઠા છે, તો કૃપા કરીને પૂછો કંઈક છે. અમુક અમુકના ચહેરા જોતા મને લાગે છે અંદર બહુ પ્રશ્ન છે, નથી કહી શકતા. તો તમે આ જે એક્ઝામ્પલ છેલ્લે કીધું ને કે આ ઘણા પ્રશ્નો હોય પણ પૂછી ન શકે, એટલે આ શરમ જે થોડીક આપણને બધાને કંઈક અંદરથી કોઈક અલગ વિચારથી કોઈકને કંઈક અલગ હોય કે ભાઈ હું આવું કરીશ તો કોઈ કંઈક વિચારશે, આના થકી આ થશે, કે જે આપણે જે ઓવર થિંકિંગ ઘણીવાર કરતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આ પૂછાય, આ કરવું તો આ કરીશ તો આ વિચારશે, આ પૂછાય, કેમ ઘણી બધી મન ચિંતન થઈના લીધે એ એક્ઝિક્યુટ ના કરી શકીએ જે આપણે કરવું હોય. તો એનું શું કારણ અને એ કેવી રીતે? આપણે ડૉક્ટર પાસે જઈએ, ડૉક્ટર કે શું થયું, શું થયું, શું થયું, તું તારો દર્દ તો બતાવ, શું છે તો ઠીક થશે ને. અને દર્દ વગેરે વગર, દર્દ બતાવ્યા વગર દવા પણ નહીં મળે. એટલે આપણે દર્દ તો છે પણ એને બતાવતા નથી. કેમ? કારણ કે દર્દ બતાવીશ તો બાજુવાળી આ શું કહે છે, આને એટલી નહીં ખબર પડતી હોય. પણ જ્યારે આધ્યાત્મિક વસ્તુ હોય ને ત્યારે વ્યક્તિએ પોતાનું હૃદય ખોલી નાખવું જોઈએ. અને જે પણ મનમાં હોય ને આ કેવું જોઈશે તો જ સાજા થશું. બાકી બીમાર ને બીમાર, ભલે બાલથી આપણે સાજા છીએ પણ અંદરથી આપણે બીમાર છીએ. તો બીમારી પણ દૂર કરવું હોય તો વ્યક્તિ અંદરથી પોતાની વરાળો, પોતાની ઈચ્છાઓ, પોતાના શંકાઓ, પોતાના પ્રશ્ન, પોતાની જિજ્ઞાસાઓ એકદમ બહાર બતાવી જોઈએ. તો બતાવો 10-15 મિનિટ, હજી 10 મિનિટ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારે એક સવાલ હતો કે લગ્ન કરવા જરૂરી છે તો આ કેમ જરૂરી છે, અને એક ઉંમર પર જ કેમ જરૂરી છે કે આજે પેરેન્ટ્સ ફોર્સ કરતા હોય એક ઉંમર ક્રોસ થાય એટલે? ઓકે, આ સારામાં સારો પ્રશ્ન તો આને આપણે વધાવી લઈએ, તાળી પાડીએ. કારણ કે આ પ્રશ્ન પૂછવા માટે છત્રીની છાતી જોઈએ. કારણ કે જેના લગ્ન થઈ ગયા છે, એક થા ટાઈગર કહેતા, એને પહેલા કહેતા ટાઈગર જિંદા હે, પણ લગ્ન થયા પછી એક થા ટાઈગર. તો શાસ્ત્રમાં 16 સંસ્કાર બતાવ્યા છે મનુષ્યના. સંસ્કાર એટલે શુદ્ધિકરણ. ગુરુદેવ શીલ પ્રભુપાદજી કહેતા વ્યક્તિ 1 થી 25 વર્ષ સુધી બ્રહ્મચારી રહેવું જોઈએ. અને 25 વર્ષ પૂરા થયા પછી જો એ પોતે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી શકે તો એને કન્ટિન્યુ કરવું જોઈએ, અને ન કરી શકે તો એને ગ્રસ્ત બનવું જોઈએ અને વિવાહ કરવા જોઈએ. 25 થી 50 વર્ષ વિવાહ, પછી 50 થી 75 વાનપ્રસ્થ, અને 75 થી પછી સંન્યાસ. આ 4 સ્ટેપ ભગવાને ગીતામાં કીધા છે. ચતુર્મણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગશ. પણ અત્યારે 100 વર્ષની આયુ રહી, અત્યારે એવરેજ 60-65ની છે. તો એ પ્રમાણે તમે ડિવાઈડ 4 કરવા, એટલી જ રહી છે ને કે વધારે છે એવરેજ. અમારા પ્રભુજી બહુ સરસ વાત કહેતા કે ભાઈ 65 વર્ષની એવરેજ કઈ રીતે થઈ વ્યક્તિની અત્યારે? કોઈ 90 જીવે તો અહીંયા કોઈ 55 જીવે, કઈ રીતે? અને આ 65 વર્ષની આયુષ્ય આપને મળે છે તો આપણે શું કરવાનું છે? આ 84 લાખ પ્રકારના શરીર કોણે બનાવ્યા છે તમને ખબર છે? ભગવાને. કેટલા છે? 84 લાખ સ્પીસીસ, 84 લાખ. એમાંથી ભગવાને બનાવ્યા બધા અલગ અલગ વેરાયટી. જ્યારે ભગવાન આ રચના કરતા હતા અલગ અલગ બધી વેરાયટીમાં, એમાં સૌથી પહેલા આ ડોંકી આવ્યો, ગધેડો. પ્રભુ પ્રણામ. હા, શું કરવાનું છે મારે બોમ્બેમાં જઈને, એટલે કે સંસારમાં જઈને
ભગવાને કીધું કઠોર મહેનત, હાર્ડ વર્ક. હાઉ મેની યર્સ? કેટલા વર્ષ? 40 વર્ષ. ગધેડો કે પ્રભુ ડિસ્કાઉન્ટ આપો ને, 40 વર્ષ તો થાકી જવાય. ભગવાન કે ઠીક છે, 50%. કેટલા રહ્યા? 20. પછી કૂતરો આવ્યો. મારે શું કરવાનું છે? તારે ચોકીદારી કરવાની છે. એને આપણે જોયું સતયુગમાં ઘરની બહાર લખાતું ભલે પધાર્યા, ત્રેતાયુગમાં શુભ લાભ, હે ને? નહીં, સતયુગમાં અતિથિ દેવો ભવ. સતયુગમાં લખાતું અતિથિ દેવો, પછી ત્રેતાયુગમાં શુભ લાભ, દ્વાપર યુગમાં ભલે પધાર્યા, અને કલયુગમાં બિવેર ઓફ ડોગ, કૂતરા, સાવધાન કૂતરાથી ચેતો. અને નીચે પાછું એ જ ઊભો હોય, જ્યાં લખ્યું હોય ને એ પોતે ઊભો હોય. આપણે ક્યાં ગયા હતા? તમારા ઘરે આવ્યા ને, તમારું સ્વાગત જ એક કૂતરાએ કર્યું. હું લિફ્ટમાં છે, કૂતરો બારે મોહ કરતો તને ધન્યવાદ, આવો. તો ભગવાને કીધું કે તારે ચોકીદારી કરવાની. કેટલા વર્ષ? કે 30 વર્ષ. તાકે ડિસ્કાઉન્ટ આપો ને. તાકે સારું, ડિસ્કાઉન્ટ નહીં પણ તને 50% ઓછા કરી દઉં છું. કેટલા વર્ષ? પણ શું કરવાનું? ચોકીદારી. પછી આવ્યો બંદર. પ્રભુ મારે શું કરવાનું? તો કે તારે એક ઝાડથી બીજું ઝાડ, બીજા ઝાડથી ત્રીજા ઝાડ. કેટલા વર્ષ? કે 20 વર્ષ. બોલે થાકી જાય કૂદકા મારી, ડિસ્કાઉન્ટ આપો. એને પણ આપ્યું. કેટલું થયું? 10. પણ શું કામ ભૂલવાનું નથી? શું? એક ઝાડથી. પછી આપણી જેવો ફર્સ્ટ ક્લાસ બ્રાન્ડનું જીન્સ પેન્ટ ને ટી શર્ટ પહેરાવ્યું એકદમ. અને પ્રભુ પ્રણામ. મારે શું કરવાનું છે? ભગવાન કે તારે કાંઈ નથી કરવું, તું રહેવા દે, તું અહીંયા જ રહે. નહીં પ્રભુ, મારે નીચે જવું છે. તું અહીંયા રહીશ તો સુખી રહીશ, મારી પાસે રહીશ તો સુખી રહીશ. નહીં પ્રભુ, નીચે જવું છે. હું તને કહું એમ સાંભળ, પછી તું પસ્તાઈશ. નહીં પ્રભુ, નીચે જવું છે. ભગવાન કે જા. પ્રભુ કેટલા વર્ષ? એ તો કહો. તો કે 20 વર્ષ. 20 વર્ષ? પ્રભુજી 20 વર્ષે તો મારો બાયોડેટા બનશે. પછી તો જે આગળ બધું તમે આમ નામ બધું પતાવી દો એમ નહીં ચાલે. 20 વર્ષનો તમે થોડુંક વધારો. ભગવાન કે છે વધારીશ નહીં, પણ આગળ જે ગયા છે ને એના જે વર્ષ કાપ્યા છે એ એડ કરીશ તને. તો સૌથી પહેલા કોણ હતું? એના કેટલા વર્ષ કાપ્યા હતા? તો 20 ને 20. પછી કોણ આવ્યું હતું? એના કેટલા કાપ્યા હતા? 40 ને 15 55. પછી કોણ આવ્યું હતું? 15. એના કેટલા વર્ષ કાપ્યા હતા? 55 ને 10 થઈ ગયા ને. આપણે એવરેજ મેળવી દીધી. આપણે આ તો આપણે એવરેજ મળી, પણ હવે આપણે એમાં કરીએ શું? 20 વર્ષ સુધી આપણી લાઈફ પરફેક્ટ. કેમ ખબર છે? કારણ કે 20 વર્ષ કોણ આપ્યા છે? આપણું બાળપણ કેટલું સરસ, કેટલી યાદ આવે ને આપણે નાના હતા ત્યારે, ફર્સ્ટ ક્લાસ. પણ જેવા 20 વર્ષ પૂરા થાય પછી ક્યાંથી આવ્યા 20? ક્યાંથી આવ્યા? અને ભગવાને ગધેડાને શું કીધું હતું? એટલે આપણે શું કરીએ છીએ? હાર્ડવર્ક કરતા 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 કમાણા. અને કમાણા પછી 40 વર્ષ પૂરા થયા પછી 15 ક્યાંથી આવ્યા હતા? અને ભગવાને કૂતરાને શું કીધું હતું? એટલે જેટલું કમાણાની ચોકીદારી કરશે. થોડા અહીંયા રોકશું, થોડા શેરમાં, થોડુંક આ, થોડી સીવીડી, થોડુંક આ, બધી જગ્યાએ થોડું થોડું. અને 55 વર્ષ પૂરા થયા. પહેલાંના જમાનાના લોકો જે આપણા બાપદાદાઓ જે હતા એ થોડુંક વધારે જીવતા, કારણ કે એ લોકો શુદ્ધ ખાતા. પણ આપણે આ મંચુરિયનવાળા હોટડોગવાળા વધારે ખેંચી શકશું નહીં. એને 50-55 તો આપણો એન્ડ આવી જશે. તો માનો 55 વર્ષ એને એવી સ્થિતિ થઈ કે પથારી ઉપરથી પણ ઊભો થાય કે એમ નથી. તો હવે એમાં એના 2 દીકરા હોય, એટલે બંને ભાઈઓ ભેગા થાય. મોટા ભાઈ બોલ, નાના ભાઈ, બાપા આપણા છે ને? હા આપણા છે. તો 1 વર્ષ તું સાચવજે, 1 વર્ષ હું સાચવીશ. કારણ કે 55 વર્ષ ઉપરના 10 વર્ષ ક્યાંથી આવ્યા હતા? અને ભગવાને શું કીધું હતું? એક ઝાડથી, એક છોકરાના ઘરથી બીજા છોકરા, ત્યાં 65 વર્ષ ખતમ થઈ જાય. તો તમારો પ્રશ્ન લગ્ન, મને યાદ છે કે વિવાહ 4 જે આપણા સંસ્કાર છે, 16 સંસ્કાર, એમાંથી
અત્યારના વિવાહ બની શકે તો 20 થી 21 વર્ષે કે 22 કે 23 વર્ષે વિવાહ થઈ જવા જોઈએ. આ વધારે કહું છું. પણ અત્યારે લે, ત્યારે તું હજી મને એકદમ મૂડમાં આવી ગયો, ફ્રેશ થઈ ગઈ છું. હજી તો 22 વર્ષે તો હજી મારે 28-30 આરામથી, પ્રભુ આરામથી. પણ જેટલા વહેલા વિવાહ થશે એટલું આપણું દાંપત્ય જીવન સારું રહેશે. આ પાક્કું છે. કારણ કે જેટલું લેટ થશે, જેટલા વિવાહમાં મોડું થશે, જે આપણી આ શાસ્ત્રની વાત છે, 18 વર્ષની વાત છે, 18 વર્ષે વિવાહ થઈ જવા જોઈએ. પણ અત્યારે આ પ્રેક્ટિકલ છે નહીં, કારણ કે 25 વર્ષ સુધી તો આપણે સ્ટડી કરતા હોય અને પછી હવે આપણી ઈચ્છા ન હોય લગ્ન કરવાની, છતાં પણ ઘરવાળા કે ફોર્સ કરતા હોય. પણ આપણે ગ્રસ્ત છીએ તો વિવાહ કરવા જરૂરી છે, જરૂરી છે. અને કદાચ આપને એવું લાગતું હોય કે ભાઈ વિવાહ નથી કરવા, સાધુ બનવું છે, તો 2 ઓપ્શન છે, કા સાધુ કા વિવાહ. તો આપણે પહેલું જ ઓપ્શન લેશું, વિવાહ. અને સાધુ બનવું કે અઘરું, બહુ અઘરું છે. સવારે 4 વાગે જાગવાનું, ઠંડા પાણીએ સ્નાન. એટલે અને યાદ રાખો, એ આપણો વિચાર છે કે મારે લગ્ન કરવા છે કે નથી કરવા, એ આપણી આકાંક્ષા છે. પણ આપણા ભાગ્યમાં હશે ને પ્રભુજી, તો લગ્ન તો થઈ જ જશે. લગ્ન તો, અને હરેક વ્યક્તિના ભાગ્યમાં લખાયેલું છે. આના વિવાહ અહીંયા ઓલરેડી આપણી બધાની ગેમ ફિક્સ છે. આપણા બધાનો જે પ્રોગ્રામ ભગવાને ફિક્સ કરીને જ મોકલ્યો છે કે આના આટલા વર્ષે લગ્ન થવાના છે, આ જીવનમાં ઉતાર ચઢાવ થશે, આ સમયનું મૃત્યુ થશે. બસ આપણે ફિટ થવાનું છે. તો આપણે ઈચ્છા કરી શકીએ છીએ, કર્મણા વાધિકાર હસ્તે, પણ માફ લેશું એ નક્કી કોણ કરશે? આપણે નથી કરવું. આપણે ઈચ્છા કરો, જો ન થાય તો સારી વાત છે, તો હું તમારી સાથે છું. અને જો થઈ જાય તો તમારી સાથે કોઈક બીજું હશે. ઓકે, और कोई प्रश्न? હરિકૃષ્ણ પ્રભુજી, આપણે ઘણીવાર કેમ હું જ પોતે માળા કરતો હોઉં તો કરવા ખાતર કરતો હોઉં પણ આમ ચિત્ત ન લાગતું હોય, તો એની માટે શું કરવું જોઈએ? અને ઘણીવાર ઘર મળી જશે. કેમ આવું એડ્રેસ આપો છો? ગોપીએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો. એ ઉદ્ધવ, જ્યારથી ભગવાન કૃષ્ણ બ્રજને છોડીને ગયા છે, વૃંદાવનને છોડીને ગયા છે, ત્યારથી નંદ અને યશોદાના આંખમાંથી આંસુ બંધ જ નથી, અને આંસુનું નાનું એવું પાળો બની ગયો છે. આ સાંભળતા જ ઉદ્ધવ સ્વર્ગમાંથી સર્ટિફિકેટ લઈને આવ્યા હતા. બહુ મોટી પોસ્ટ છે સ્વર્ગમાંથી. પણ વૃંદાવનનો પ્રેમ જોઈને ઉદ્ધવજીનું જ્ઞાન પાણી પાણી થઈ ગયું. અને આ કથા સાંભળ્યા કૃષ્ણ, અને સાંભળતા સાંભળતા એ પણ ઇમોશનલ થવા મળ્યા. ભગવાનનું શરીર, કૃષ્ણ, બલરામ અને સુભદ્રા ત્રણેયનું શરીર ગળવા માંડ્યું, ઓગળવા માંડ્યું. ધીરે ધીરે એના હાથ સંકોચવા માંડ્યા, ધીરે ધીરે પગ અંદર જતા ગયા. અને રાધા, ગોપી, બ્રજવાસી, નંદ બાબા, યશોદા મૈયા, ગ્વાલબાલ, સખાઓના પ્રેમ સાંભળીને ભગવાન વિચારે છે એટલો પ્રેમ કરે છે મને બ્રજવાસી. એ આશ્ચર્ય જાણીને આંખ મોટી થઈ ગઈ, શરીર એકદમ ગળી ગયું અને બહુ વિચિત્ર સ્વરૂપ થઈ ગયું. એઝ એ ટાઈમ નારદજી આવ્યા. નારદજીએ પહેલી વાર આ સ્વરૂપ જોયું અને ભગવાનને હાથ જોડી નારદજી કહે છે, હે પ્રભુ, હે દ્વારકાધીશ, હે કૃષ્ણ, આ સ્વરૂપના દર્શન આખી દુનિયાને થાય. મારી ઈચ્છા છે. ભગવાન પોતાની પ્રતિજ્ઞા પણ તોડી શકે છે, પણ પોતાના ભક્તનું બહુ ધ્યાન રાખે છે. જેમ એક પાપણ આંખનું ધ્યાન રાખે, આમ ખોટું ખોટું આમ કરો ને તો આપણી આંખ બંધ થઈ જાય ને,
એટલું ધ્યાન ભગવાન કૃષ્ણ એમના ભક્તોનું રાખે છે. જી નારદજી, હું વચન આપું છું એ કલયુગમાં આ રૂપના દર્શન આખી દુનિયા કરશે. અને ત્યારે એ જે રૂપ, જે પોતાની જ કથા, પોતાનો જ પ્રેમ સાંભળીને જે એનું શરીર ગળી ગયું હતું, ઓગળી ગયું હતું, આ જ સ્વરૂપ જગન્નાથ, બલદેવ અને સુભદ્રાનું છે. એ જ ભગવાન જે ઓડિશામાં છે, આ સ્વરૂપ એટલે થયું કારણ કે પોતાની જ પ્રેમ સાંભળીને એનું શરીર ગળી ગયું છે. અને વચન આપ્યું ભગવાને કે કલયુગમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એકવાર દર્શન કરશે તો એને આ સંસારમાં બીજી વાર આ જન્મ મરણ ચક્રમાં નહીં આવવું પડે. આ સ્વરૂપ જગન્નાથ, બલદેવ અને સુભદ્રાનું છે, જે હંમેશા મારી સાથે હું રાખું છું. દુનિયાના સાક્ષાત અવતાર કોઈ હોય તો એ જગન્નાથજી છે, કલયુગના અવતાર, જેના હજારો ચમત્કાર છે. આપણી નેક્સ્ટ ટૂર જગન્નાથપુરી છે. વૃંદાવન તો જઈએ આપણે જે આવ્યા છે એ છોકરાઓ, નેક્સ્ટ આપણી અથવા તો વૃંદાવન. તો આ સ્વરૂપ છે. ઓકે, તો ખબર પડી ગઈ બધાને ભગવાનનું સ્વરૂપ કેમ છે. ઓકે, હવે કોઈ પ્રશ્ન? બોલો. પ્રભુજી રાધે રાધે. પ્રભુજી, આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે આ એજમાં હું સ્ટાર્ટિંગમાં શું કરી શકું? કેમ કે કોલેજ જાઉં છું, પછી લેટ આવું છું, તો ટાઈમ ક્યારેક રહે નહીં, અને રાતે પછી વહેલો સૂઈ જાઉં છું. તો સ્ટાર્ટિંગમાં કેવી રીતે હું ચાલુ કરી શકું અને આગળ હું પછી પ્રોગ્રેસ કરી શકું? આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત સૌથી પહેલાં જાગીને ભગવાનના દર્શનથી થાય. દર્શન કર્યા પછી આપણે આપણા મા બાપને પણ પ્રણામ કરીએ. એને પ્રણામ કર્યા પછી 20 મિનિટ ભગવાનને આપવાની છે. ભગવાનનું ધ્યાનથી નામ લેવાનું છે. અને બહાર ગયા પછી જે પણ તમને એવો વ્યક્તિ દેખાય કે જેને કંઈક જરૂર છે, આપણી પાસે જે છે એની પાસે નથી અને એની જરૂર છે, તો જ્યારે એવો વ્યક્તિ દેખાય તો એને આપો એ વસ્તુ. કારણ કે આપણી પાસે ભગવાને આપ્યું છે, જેની પાસે નથી ને એને દેવા માટે. જો આ થશે તો આપણા આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત થશે. અને બેસ્ટ ગીતાનો એક શ્લોક, જ્યારે પણ નીકળો ત્યારે ગીતાનો એક શ્લોક વાંચીને જવું. તો એક ભગવાનના દર્શન, સેકન્ડ 2 માળા, ત્રીજું ગીતાનો એક શ્લોક, અને ચોથું બહાર કોઈ પણ એવો વ્યક્તિ દેખાય તો કોઈને ખબર ન પડે એમ એને સેવા કરી દો. અને ધીરે 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 અઠવાડિયે 2 અઠવાડિયે ભક્તોનો સંઘ, એસોસિએશન બહુ મહત્વપૂર્ણ છે ડિવોટીઝનું. નકર દુનિયામાં ખરાબ રસ્તો બતાવડા 100માંથી 99 છે, પણ સાચો રસ્તો બતાવડો એક જ છે. એને આપણે એવોઇડ કરીએ છીએ. અને આપણે એને એવોઇડ નથી કરતા, પણ આપણા પગ ઉપર આપણે કુવાડી મારીએ છીએ. એટલા માટે આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત સ્ટાર્ટિંગમાં આ રીતે થશે. ઓકે પ્રભુ? જ્યારે આપણે ભગવાનનું નામ જપ કરતા હોઈએ ત્યારે મન ભટકી જાય છે થોડી વારમાં, એના માટે શું કરવું જોઈએ? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. જ્યારે નામ લઈએ ત્યારે મન ભટકે છે. આપણે જ્યારે કોઈ મેચ જોતા હોય ત્યારે મન ભટકતું નથી. કોઈ ગમતું મૂવી જોઈએ ત્યારે મન ભટકતું નથી. જ્યારે આપણે કોઈ પૈસા ગણવા આપ્યા તો મન ભટકતું નથી. આ જગતની કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરો ત્યાં મન ભટકતું નથી. પણ જેવું ભગવાનનું નામ લ્યો એટલે મન
ભટકે છે. આવું કેમ? કારણ કે મને અત્યાર સુધી ભગવાનનું નામ લીધું જ નથી, એને આદત જ નથી. જેમ આપણે આદત ન હોય બેસવાની, આ રીતે પ્રવચન બેસવાની આદત નથી. બાકી કોઈ ચડાવું સારું ગીત એટલે પછી શરૂ થઈ જાય ને આપણે. મનને આદત નથી, કારણ કે મનનો અભ્યાસ નથી. મને આ જગતમાં શરીર બહુ બદલ્યા, આપણે બોડી બહુ બદલ્યા, પણ મન એકનું એક છે. એટલે અનેક જન્મના જે વિચારો, સંસ્કારો બધા ભેગા જ આપણી મન સાથે આવે છે. અને જ્યારે મન આ શરીરમાં આવે તો એ મનની અંદર ઘણા ઓપ્શનો છે. અને જેવું આપણે નામ લઈએ છીએ એટલે આપણે મનને પકડવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. જેમ જંગલનો રાજા શેરને પકડવાનો પ્રયાસ કરો તો એ અવાજ કરશે, ભાગશે. એમાં શરીરનો રાજા મન છે. અને જેટલું પકડવાનો પ્રયાસ કરશો એટલું ભાગશે, દોડશે, ચિલ્લાશે, પણ છતાં પણ એને પકડવાનો છે. કારણ કે દુનિયામાં સફળ થવું હોય તો ધન સંપત્તિ સંતતિથી નથી. સફળ થવું હોય તો જેણે પોતાના મનને કંટ્રોલ કર્યો છે, આ વ્યક્તિ પાસે કાંઈ નથી, છતાં દુનિયાનો સૌથી મોટો સુખી વ્યક્તિ છે. દુનિયાની બધી જ વસ્તુ એમની પાસે છે, પણ એને મનને કંટ્રોલ નથી કર્યો તો એ જીરો છે. તો મન જે છે એ મન દ્વારા મનને અભ્યાસ કરાવો. કારણ કે આ કલયુગમાં મનને કંટ્રોલ કરવા માટે મંત્ર સિવાય બીજું કોઈ રસ્તો નથી. તો જ્યારે કોઈ, તમને ખબર હશે, તમે જોયું છે કે શેરને કોઈ પકડે તો એની રીત શું છે? એને શું કરે? એને કંઈક માંસ મટન ખાવાનું રાખે અને વચ્ચે ખાડો કરે, એટલે જેવો અવાજ આવે એટલે સીધો પિંજરામાં જાય. પણ પિંજરામાં બંધ કર્યા પછી બહુ અવાજ કરે, બહુ રાડું પડે, ચિલ્લાય. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 15 દિવસ, 1 મહિનો સુધી અવાજ કરે, પણ છતાં પણ એની સામે કોઈ ધ્યાન નથી દેતો રિંગ માસ્ટર. પછી 1 મહિના પછી થોડુંક માંસનો ટુકડો નાખે એની સામે, એટલી ખાય. ટુકડો ખાધો પછી થોડા દિવસ જવા દે, 10 દિવસ પછી પાછો માંસનો ટુકડો ખાય, પાછો 10 દિવસ પાછો જવા દે, પાછો માંસનો ટુકડો થાય. એટલે એ શેરને ખબર પડી ગઈ કે મારો માય બાપ આ રિંગ માસ્ટર છે. જો મારે સુખી રહેવું હોય તો મારે આ જે કે છે એ પ્રમાણે કરવું પડશે. એટલા માટે પછી પિંજરું ખોલી નાખે છે, જેનાથી બધા ભાગે. પણ હવે એકદમ શેર શિયાળ થઈ ગયો અને બહાર આવે ને જેવું ચાબુક આમ કરે, હન્ટર આમ કરે, અરે તરત એક સ્ટૂલ પર બેસી જાય. કેમ? કારણ કે એ શેરને પકડવાનો અભ્યાસ કર્યો. એ મન પણ એક શેરની સમાન છે અને પકડવા માટે અભ્યાસ કરવો પડશે. અને અભ્યાસ શું છે? નામ. જેવું નામ લેશું એટલે મન શું કરશે? અવાજ કરશે, ભાગશે, નિયંત્રણ. પણ છતાં પણ જેમ રિંગ માસ્ટર આની પર ધ્યાન નથી દેતો, મન ભલે ભાગે, ભાગને દો, આપણે આપણું કન્ટિન્યુ રાખો. ધીરે 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 મનને થઈ જશે કે યાર હું ગમે એટલો આને લલચાવું છું, આ તો મારી સામે જોતો જ નથી, ચાલ હવે જવા દે, જે કેમ કરીશ. પછી તમે મનના બોસ થયા. અત્યારે આપણે મનના દાસ છીએ, નોકર, આખી દુનિયા ઓલમોસ્ટ. પણ જ્યારે આ શિક્ષણ લેશો ત્યારે મન આપણો દાસ થઈ જશે. અને મન જો આપણું નોકર બની ગયું તો દુનિયાની કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો સામનો હસતા હસતા કરી નાખશું. તો મનને નિયંત્રણ કરવા માટે મંત્ર જરૂરી છે. અને મંત્ર લેશો એટલે ભાગશે મન. પણ છતાં પણ એની ઉપર ધ્યાન ન દઈને આપણે આપણો અભ્યાસ શરૂ રાખવાનો છે. ક્લિયર? ઓર કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તો અત્યારે આપણે જોઈએ તો અમે બધા યંગસ્ટર્સમાં થોડું પેશન્સ ઓછું છે, અને પેશન્સ ઓછું છે એના લીધે અમે ઘણીવાર કોઈને બી કાંઈ બી રોંગ કહી દઈએ કે કોઈ ખોટી વાત એની જોડે ખોટું બિહેવિયર થઈ જાય, અને પછી એના બહુ બધા કોન્સિક્વન્સીસ થાય. એટલે એના લીધે કોઈ બીજા 2 જણ જોડે સંબંધ બગડે અને પછી આપણને પછતાવો બહુ થાય. તો આવા સિચ્યુએશનમાં શું કરવું જોઈએ? અત્યારના જનરેશનને સહન શક્તિ બહુ ઓછી છે, એના કારણે થોડીક વધારે આપણે આગળ વધી જઈએ છીએ. તો સહન શક્તિ કેમ લાવી? આ જ પ્રશ્ન છે. કારણ કે નથી સહન થતું. સહન શક્તિની કોઈ મૂર્તિ હોય, સહન શક્તિની મૂર્તિ કોઈ હોય, ધ્યાનથી સાંભળજો, આપણા મા બાપ છે.
આપણે બહુ આગળ વધી ગયા, બહુ ફોરવર્ડ વધી ગયા કે આપણે એને ભૂલી ગયા છે. એક પ્રયોગ કરજો ડેઈલી. સવારે જાગીને કે કોઈ પણ એક દિવસમાં મમ્મી પાસે જજો, મમ્મીનો હાથ પકડજો અને હાથ પકડીને એના આંખમાં આંખ નાખીને જો, ખાલી 2 મિનિટ, ખાલી 2 મિનિટ. એ આંખમાં તમને બહુ બધા સપના દેખાશે. એ આંખમાં તમને એને જીવનભર જે સહન કર્યું છે ને એ સહન શક્તિના ચિત્ર દેખાશે. 9 મહિના સુધી માયા આપણે પેટમાં ધારણ કર્યા છે. આપણી ખુશી માટે પોતાની જવાની કુરબાન કરી દીધી છે, પોતાના શોખ છોડી દીધા છે. એ માની સામે જોશો તો આપણે આપ સહન શક્તિ આવી જશે. પણ દુઃખની વાત એ છે કે આપણે એટલા બધા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં ઊંડા પડી ગયા છીએ ને કે આપણે આપણી મા બાપની પરવા નથી. તમે બહુ હળવા થઈ જશો. આ દુનિયાનું સૌથી રિલેક્સ થવાનું, લોકો ઓલા ચેર રાખે છે કે બધી આમ એને માલિશ કરે ને અલગ અલગ. દુનિયાનું સૌથી મોટું કોઈ મશીન હોય કે જેની પાસે જઈને આપણો થાક ઉતરી જાય, આપણું દુઃખ ઉતરી જાય, તો એ માં છે. ક્યારેક સમય કાઢો. પપ્પાને આપણે દૂરથી બહુ જોયા, સાથે જઈએ, ફરવા જઈએ, ઓકે, બધી જ વાત છે. પણ ક્યારે આપણે આપણા પિતાજી પાસે જઈને, ક્યારે એની પાસે જઈને કે બેઠા, ક્યારે આંખમાંથી આંખ 2 મિનિટ માટે આપણે આપણા પિતાની સામે જોયું, 2 મિનિટ ખાલી જોઈ છે એમાંથી કોઈ? પ્રશ્ન એ છે. જેણે પણ આપણા માટે બહુ બધું કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યું છે, આપણી પાસે એની પાસે બેસવાનો સમય નથી. આપણી પાસે દુનિયાની કોઈ સહન શક્તિની મૂર્તિ હોય તો એ મા બાપ છે. સહન શક્તિનું કોઈ પાવર હાઉસ હોય તો એ મા બાપ છે. એની પાસે જજો. દરરોજ દિવસમાં સૌથી મોટું ચાર્જિંગ કરવું હોય ને આપણે આપણા લાઈફમાં ચાર્જિંગ, તો એ મા બાપ છે. એ માને હક કરજો એકદમ આમ બેસીને, અને યાદ કરજો કે આપણે જ્યારે નાના હતા એને કેટલું બધું શું કર્યું, આ તે બહુ બધું યાદ કરજો. એટલે અપને આપ આપણું ઈગો, આપણો અહંકાર તૂટી જશે અને એની સહન શક્તિની સામે આપણે એમ લાગશે કે ઓહો, અપને આપ જીવનમાં ચેન્જીસ આવી જશે. અપને આપ આપણે બીજાને રિસ્પેક્ટ કરવા મળશે. કારણ કે જે વ્યક્તિ મા બાપ, ભગવાન અને ગુરુની રિસ્પેક્ટ કરે છે એ અપને આપ દુનિયાની રિસ્પેક્ટ કરશે જ. કારણ કે સન્માનનું કોઈ સ્ત્રોત હોય, ફાઉન્ડર કોઈ હોય, મા બાપ, ગુરુ અને ભગવાન છે. આપણા સૌથી પહેલા ગુરુ આપણા ભગવાન, આપણા મા બાપ છે. જે આપણા ઘરે છે, જે આપણે ચાલતા શીખવાડ્યું, બોલતા શીખવાડ્યું, આપણી બધી ડિમાન્ડ પૂરી કરી છે. અને હંમેશા છતાં પણ આપણે ક્યારેક ક્યારેક ન કહેવાના શબ્દ કહી દઈએ, છતાં પણ એ તો અંદરથી ખુશ જ છે. કંઈ વાંધો નહીં, દીકરી છે ને દીકરો છે, જવા દો. એક લેશન આપણે શીખી અહીંયા બેઠા છે, એક પ્રયોગ કરજો તમે. આ મારો સલાહ છે કે મારી પ્રાર્થના છે કે મારું નિવેદન છે. દરરોજ 20 મિનિટ ભગવાનને આપવાની છે, પણ 4 મિનિટ, 2 મિનિટ મમ્મીને આપો, 2 મિનિટ પપ્પાને આપો. કારણ કે પછી આપણે કોઈ બીજા ઘરે જશું ને, પછી યાદ આવશે, ઓહો, મમ્મી મારી સાથે વાત કરવા માટે બેઠી હતી પણ હવે હું જ ટાઈમ નહોતું મને. પપ્પા પણ કહેતા હતા, દીકા અહીંયા આપણી પાસે સમય નહોતો. હવે મારે બોલવું છે, એની સાથે વાત કરવી છે, તો હું બંધનમાં બંધાઈ ગઈ છું, હું એને પ્રેમ નથી કરી શકતી. એટલા માટે બહુ સારો સમય છે. મા બાપ સાથે સમય આપવાનો થોડો આપો. ફ્રેન્ડ સર્કલ બધું છે, ઓકે,
પણ જેને બોલતા ચાલતા શીખવાડ્યું છે, જેને આપણી હર આંગળી ચીંધીને હરેક ડિમાન્ડ પૂરી કરી છે, આપણા નવા શૂઝ લેવા માટે જેને પોતાના ચપ્પલ ઘસી નાખ્યા છે, આને રિસ્પેક્ટ કરશો, સહન શક્તિ અપને આપ આવી જશે, અપને આપ આવી જશે. આ કોઈ બહારથી લેવાની જરૂર નથી કે એના કોઈ ક્લાસ થાય કે નહીં. આ સ્વાભાવિક છે, નેચરલી છે, પ્રાકૃતિક છે, કુદરતી છે, આવી જશે. એટલે એવા વ્યક્તિ પાસે જાઓ જે સહન શક્તિની મૂર્તિ હોય, એની પાસે સહન શક્તિના પાઠ શીખો, એટલે ખબર પડી જશે શું કરો. અપને આપ બધાને રિસ્પેક્ટ કરશો. ઓકે, और कोई प्रश्न? પ્રભુજી, આપણે સત્સંગનું જે કોન્સેપ્ટ છે, આપણે લાઈક સત્સંગ શું કામ કરીએ? કેમ કે લાઈક મારું પર્સનલી કેમ છે કે હું મંદિર પાસે એકલો બેવું અને માળા કરતો કે કંઈક ભગવદ્ ગીતા કે XYZ ગમે કંઈક રીડ કરતો તો મને થોડું કનેક્શન વધારે ત્યારે ફીલ થાય કે સત્સંગ કરતા. તો આપણે સત્સંગ શું કામ? એટલે સત્સંગ કરીએ ત્યારે તમને ફીલ થાય છે? એ સત્સંગ કરું છું ત્યારે મને એટલું ઓછું ફીલ થાય છે. હું એકલો બેઠો ત્યારે કંઈ માળા કરતો કે બીજું કંઈક રીડિંગ કરતો ત્યારે મને વધારે આમ કનેક્શન ફીલ થાય છે ભગવાન સાથે. ઓકે, સરસ. આપને આપણું જ્યાં કનેક્શન સેટ થતું હોય એ કાર્ય કરવું જોઈએ. બસ આપણે એકલા બેસીને આપણું કનેક્શન થતું હોય તો ત્યાં કરો, અને મંદિરમાં આપણું કનેક્શન તૂટતું હોય તો કંઈ વાંધો નહીં. બસ ભગવાન સાથે કનેક્શન હોવું જોઈએ. પ્રભુ કનેક્શન અગાસીમાં જઈને પણ, ટેરેસમાં જઈને પણ, હું જ્યારે બોમ્બેથી સુરત આવ્યો હતો ત્યારે આવું જ મારી હાલત હતી. તો એકલો ટેરેસમાં જઈને એકલો બેસતો શાંતિથી અને ભગવાન સાથે કનેક્શન કરતો. કારણ કે જીવનમાં અનેક બધી વસ્તુના અનુભવો થયા હોય અને જ્યારે આપણે એકલા હશું ત્યારે આપણી સાથે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે. આપણી સાથે અત્યારે હશે બધા, પણ વાસ્તવમાં આપણું કોઈ નથી. આપણી સાથે હશે બધા, પણ વાસ્તવમાં આપણી સાથે કોઈ નથી. અત્યારે આપણી પાસે ભગવાન નથી, પણ વાસ્તવમાં એ આપણી સાથે છે. તો મને એવું ફીલ થાય કે નહીં, મને એકાંતમાં મને ભજન ગમે છે, તો બેટર એકાંતમાં કરો. અને સત્સંગમાં જાહેરમાં નથી ગમતું તો નો પ્રોબ્લેમ, પણ એમાં એક પ્રોબ્લેમ થઈ શકશે. જ્યારે એકાંતમાં ભજન થશે તો તમારું ભજન સાચું છે કે ખોટું એ જજ નહીં કરી શકો તમે. એટલા માટે ભક્તોના સંગમાં બેસીને સત્સંગ કરવો જોઈએ, જેના કારણે આપણે કોઈ મિસ્ટેક હોય, કારણ કે આપણે બોલતા હોય, કોઈ વચ્ચે બોલતું હોય તો તારે એ જ બોલવું ન જોઈએ. કેમ? એ આપને શિક્ષા આપી. ઘણા લોકો એમ કહે છે કે મારા ગુરુ હનુમાન છે, મારા ગુરુ. આપણે કેમ નામ લેતા હોય ને માળા અધૂરી રહી જતી હોય, ઘણીવાર એક હું 2નું ધારું તો ઘણીવાર 1.5 થતી હોય, ઘણીવાર 2.5 થઈ જતી હોય, અને હું ત્યાં મૂકી દઉં તો એ નામ લેવાનું જપ કરવાનું મહત્વ છે કે પછી મણકા ગણવાનું? એટલે ઘણીવાર કેમ બધા 5 માળા એમ ગણે પણ ચિત્ત કઈ રીતના લગાડવું? ઓકે, 2 પ્રશ્ન છે કે ચિત્ત કેમ લગાડવાનું, બીજું માળા કેમ ગણીને કરવી. ભગવાન નામ તો ગણવાની જરૂર છે નથી, તો શા માટે આપણે ગણીએ છીએ કે 2 કરી, 2 કરી, 3 કરી. આપણે જ્યારે કોઈ 50,000નું બંડલ આપે 500નું તો કેવું ફર્સ્ટ ક્લાસ થૂક 1, 2, 3 ગણીએ છીએ ને. કેમ? કારણ કે ઓછી નોટ ન હોય, વધારે હોય તો વાંધો નથી, ઓછી હોવી જોઈએ નહીં. તો આપણે જ્યારે માળા એટલા માટે આ સાક્ષીમાં આપણે ગણીએ છીએ કે આપણે જ્યાં માળા કરી હોય, આજે મેં 2 માળા કરી છે, મેં ગણી છે એટલે મને ખબર 2 કરી, મેં નથી ગણી તો કદાચ 2ની દોઢ થઈ હોય, તમને ખબર નથી. એટલે આપણી જે ભક્તિની પ્રગતિ ધીરે ધીરે ડાઉન થાય. કેમ? કારણ કે આપણે નથી ગણતા હતા. એટલા માટે માળા એટલા માટે ગણીએ છીએ કારણ કે આપણે ડાઉન ન આવીએ, આપણે એના લેવલ ઉપર અને આગળ વધીએ એટલા માટે. બાકી માળા જે ગણવાનું કોઈ મહત્વ આમ નથી, પણ આપણે એ જ સ્તર ઉપર સ્ટેબલ રહીએ એટલા માટે ગણવામાં આવે છે. અને બીજું તમે આગળ શું કીધું? મન ના લગાડવું એમ કાર્યમાં. હા, અને લાગે નહીં ચિત્ત લાગતો એટલે ભાગી જાય છે. જેવું આપણે કરીએ એટલે કંઈક ને કંઈક ગાયબ થઈ જાય છે. ભલે મેં પહેલાં પણ કીધું, ભલે ગાયબ થઈ જાય, પણ આપણે પ્રોસેસમાં છીએ. કોઈ વ્યક્તિ બહુ ગંદો હોય ને, કપડાં બહુ ગંદા થઈ ગયા હોય, શરીર બહુ મેલું થઈ ગયું હોય, તો એ સ્નાન કરવા માટે જાય તો પાણી ઉપરથી પડતું હોય, તો જો નીચે ઊભો રહેશે ને તો સાફ થશે.
એમ વિચાર છે યાર હું સાફ જ નહીં થાવ, ભાગી જાઓ તો આપણે નુકસાન છે. ભલે એના પાસ્ટ ગમે એવો હોય, ભક્તિમાં પાસ્ટ હારે કંઈ લેવા દેવા નથી, પણ એ અત્યારે ભજનમાં લાગેલો છે તો એ પ્રોસેસમાં છે, અને પ્રોસેસમાં છે તો આજે નહીં તો કાલે એ સાફ થશે. પણ આપણે એવું કરીને હું સાફ નહીં થાય, મૂકો માળા યાર નહીં થાય, તો નુકસાન કોને છે? આપને છે. એટલે કન્ટિન્યુ પકડી રાખવી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હવે મારો ક્વેશ્ચન એમ હતો કે આપણે ઘણા બધા ડિસિઝન કે ઘણા બધા સિચ્યુએશન એવી આવતી હોય કે આપણે ફિયર ઓફ ફેલિયર કે એની લીધે આપણે થોડાક ડિસિઝનો ના લેતા હોઈએ કે ભાઈ આ ડિસિઝન લો તો આનું આઉટકમ શું છે, કે કઈ રીતે હું આમાં આગળ વધું, અને પછી આપણને એના બહાના મળવા માંડે કે ભાઈ આપણે કોઈકની ઉપર નાખી દઈએ કે ના એમ તો રહેવા દઈએ, ખોટું આ કે ઓલાની લીધે હું નથી આ ડિસિઝન લઈ શકતો, આપણને બીજા ઉપર આપણે એનું નામ નાખવા માંડીએ, કમ્પ્લેન કરવા માંડીએ. તો એ ફિયર ઓફ ફેલિયરથી કઈ રીતે બહાર આવવું? કોઈ બી સિચ્યુએશન હોય, લેટ ઇટ બી બિઝનેસ કે સ્પિરિચ્યુઅલ હોય કે એનીથિંગ. તમે કોઈ પણ જ્યારે નિર્ણય લ્યો તો તમારી અંદરની 100% એનર્જી, ઉર્જા તમારી પાસે હોવી જોઈએ. 100% પૂરો ભરોસો. જો તમારી પગના નખથી લઈને માથાના વાળ સુધી 100% ઉર્જા હશે ને, તો તમારું ડિસિઝન જે છે રોંગ થવાનું હશે ને, પણ તમારા પાવર, તમારી એનર્જી, તમારો દ્રઢ નિશ્ચયને કારણે એ ચેન્જ થઈ શકે છે. પણ પૂરો ભરોસો, 1% પણ આમ તેમ નહીં, ડાઉટ્સ નહીં, 1%, 0.0 નહીં, 100%. કદાચ આખી દુનિયા આપણી સામે હોય, માનો મારો નિર્ણય આ છે, પણ એ નિર્ણયમાં તમે 100% તમારી એનર્જી લગાડી છે ભરોસા સાથે, તો નિર્ણય પણ ચેન્જ થઈ શકે છે. પણ એ એનર્જી આપણે લાવવી પડશે. પણ આપણે દુઃખી છે કે યાર હું આ લઈશ તો રોંગ પડશે, તો બધા શું કહેશે? મત જો આપણે નિર્ણય લીધો, જો સાચું પડશે તો ફળ મળશે, અને ખરાબ મળશે તો અનુભવ મળશે. વ્યક્તિ પાછો તો આવવાનો નથી. સવારે જાઓ છો, સવારમાં ભગવાન કોઈને કોઈ ટાસ્ક આપે છે આપને, એમાં રમવા માટે, એને સમજવા માટે, એને જાણવા માટે. પણ આપણે એ વસ્તુને ઇગ્નોર કરીને બીજી બાજુ દોડીએ છીએ. એ વસ્તુ પાછળ દોડો કે મારે આવતીકાલે શું કરવાનું છે, અને એની પાછળ પોતાની પૂરી એનર્જી લગાડી દો પ્રભુ, એટલે નિશ્ચિત એમાં કંઈક સફળતા મળશે. અને સફળતા નહીં મળે, હારી જશું તો બહુ મોટો અનુભવ મળશે. પણ કોઈ વ્યક્તિ ખાલી હાથે પાછો આવવાનો નથી. આપણો નિર્ણય મજબૂત દ્રઢ નિશ્ચય સાથે હોવો જોઈએ, ભરોસા સાથે છે. અને ભરોસા માટે આપણે પોતાનો અનુભવ લેવો જરૂરી છે. ખાલી ભરોસો નહીં ચાલે હે ને, પણ એની સાથે શું છે? આપણે એક્સપિરિયન્સ પણ જરૂરી છે. યસ પ્રભુજી. પ્રભુજી, ઘણા એવા લોકો હોય જે માળા પણ કરતા હોય, ભગવાનનું નામ પણ લેતા હોય, પણ જોડે જોડે કંઈ ખરાબ કાર્ય બી કરતા હોય. કે સપોઝ આપણે હમણાં જોઈએ તો લોકો આલ્કોહોલ પીતા હોય, પણ એ જોડે જોડે માળા બી કરતા હોય. તો એવા લોકોને એના પૂન ભેગા થાય કે ભગવાન એને ધાર્યું હોય થાય કે કઈ રીતનું હોય? ઓકે, માળા પણ કરતા હોય ને એને બેડ હેબિટ્સ પણ હોય ગમે, તો એ બંનેને કઈ રીતે શું કરવું કે આનું ફળ મળશે કે આનું ફળ મળશે. આપણે એક કહેવત છે, મુખ મેં રામ બગલ મેં છુરી. પણ અમારા ગુરુજનો કે જેના મુખમાં નામ હોય એના બગલમાં છુરી રહી જ ન શકે. જો સાચું લેતો હોય તો, નાટક હોય તો હોઈ શકે છે. તો ભગવાનનું નામ લેતા લેતા હજી આપણી બેડ હેબિટ છે. એનો મતલબ નામમાં આપણે ભરોસો નથી, એટલે આપણે વધારે ક્યાં છે રુચિ? એ આદતોમાં. નહીં યાર આ તો ઠીક છે, પણ આ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે તમે નામનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજશો કે આ નામની મહિમા શું છે, તો આપણે આ બધી વસ્તુ છૂટી જશે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. અહીંયા જે બેઠા છે બધા, 6-8 મહિના પહેલાં મને સીએમ સાહેબે એવોર્ડ આપ્યો. એક આપણે 60 છોકરાઓને ડ્રગ્સમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા. 60 છોકરાઓને. એમાંથી એક છોકરાના વિષયમાં તમને કહું, જે આ તમારું કનેક્ટેડ છે તમારું ક્વેશ્ચન. એ છોકરો બહુ મોટા ધનવાનનો એકનો એક દીકરો છે. આ રીતે સત્સંગ માટે મને બોલાવ્યો. અમે ગયો, સત્સંગ કર્યો, બહુ આનંદ થયો. પછી એના મમ્મી પપ્પા આવ્યા, અને હંમેશા મમ્મી પપ્પા આવે ને અહીંયા પ્રભુજી આને કહો,
ભક્તિ કરે ને આવું બધા કહે છે. એટલે આપણે થોડુંક ઓડ ફીલ થાય, યાર આવું કેમ કહેતા છે મમ્મી પપ્પા એને, એમાં તમારું અહિત તો નથી, હિત જ છે. તો આવ્યા અને એને કીધું મારો દીકરો નશામાં છે, તો પ્રભુ પ્લીઝ મારી એક પ્રાર્થના છે કે એને તમે કહો. હું ગયો એની પાસે, ત્યારે પણ એ નશામાં હતો. નશામાં, નશો કોઈ દારૂનો નહોતો, ડ્રગ્સનો હતો. અને એના ચહેરાની આંખ નશીલી હતી, એકદમ આમ થાકેલી હોય એકદમ. અને મેં એને કીધું કેમ લાગ્યું આજે તમને? તો એને મન ન કહેવાના શબ્દ કીધા, બહુ અઘરા શબ્દ કીધા, ગાળું સુધી પણ પહોંચી ગયો. પણ આપણો સ્વભાવ છે સ્વીકાર કરો, સહન કરો. કદાચ મને થપ્પડ મારે તો એક્સેપ્ટ કરી લેતે. બહુ કીધું, બહુ મને ન કહેવાના શબ્દ કીધા. પણ છેલ્લે કે મજા આવી, બહુ આવી પ્રભુજી, મજા બહુ આવી. મેં કહું મજા આવી તો એક મને કમિટમેન્ટ આપતું. તો કે શું? પહેલાં તું કમિટ શું મને કહો, મને ઓકે છે, હા પાડીશ. મેં કહું તું 2 માળા કર. મને કે તમને લાગે છે હું માળા કરી શકું? કોઈ હિસાબે કોઈ સેટ જ નહીં થાય મને. એકવાર ટ્રાય, 15 દિવસ ખાલી કરજે. 16 દિવસમાં તને ન મજા આવે તો મને પાછી અથવા ફેંકી દેજે, તોડી નાખજે, એનું પાપ હું લઈ લઈશ. ઠીક છે, ટ્રાય કરો. 15 દિવસ માળા કરી. પછી ધીરે ધીરે મહિનો, 2 મહિના પછી પાછો ફોન આવ્યો. કમિટમેન્ટ આપ્યું તે પ્રભુ ચાલુ છે, પણ મારી ઈચ્છા છે કે મારે મારા ફ્રેન્ડ સર્કલનો સત્સંગ કરાવવો છે. તો 70-80 એના ફ્રેન્ડ સર્કલો હતા, છોકરા છોકરીઓ બધા મિક્સ. પણ બહુ દુઃખની વાત એ હતી, આપણા મા બાપે આપણે સંસ્કારો બહુ સારા આપ્યા છે એટલે આપણે બચી ગયા છીએ. એમાંથી 75% બધા જ ડ્રગ્સનું સેવન કરવાવાળા હતા. હવે એ અવસ્થામાં એને ક્યાં પ્રવચન આપવાનું? એને કંઈ ઘૂસે ભગવદ્ ગીતા, રામાયણ, ભાગવત. એટલે મેં નક્કી કર્યું કે કીર્તન કરું. 2-2.5 કલાક કીર્તન કર્યું અમે, એકદમ પાગલ. કારણ કે એ તો એક નશામાં પાછું નાચવાનું. 2.5 કલાકમાં તો એ લોકોને બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવ્યો. એકદમ પ્રભુજી ખુશ કરી દીધો. માંગો શું જોઈએ છે? બહુ ધનવાનનો છોકરો, જે આપણે જે મગજમાં હશે ને એવો ધનવાન, કે આ અને ધનવાન કહેવાય. અને પછી બહુ મજા આવી. આજે માગી લો જે જોતું હોય. તો એને એમ કે એ પ્રભુજી કાંઈક 2, 5, 10, 15 લાખ રૂપિયા માગશે, કારણ કે એની પાસે તો બહુ બધું હોય. મેં કહ્યું હાથ આપ, કમિટમેન્ટ. નહીં, મને લાગશે તો આપીશ, બંધાવતો નથી. મેં કહું તો ખુશ થયો તો એટલું ન માગી શકું. હા, ડ્રગ્સ લેવાનું બંધ કરી દે. નીચેથી જમીન વહી ગઈ. નહીં થાય, સોરી. મારા